Hello everyone, this is lecture 2. In lecture 2 we're going to see measures of frequency in epidemiology, and we're going to cover it in two parts. The first part is going to be covered in this lecture, and the second part is going to be covered in lecture 3. Just to start with, to refresh your memory from the first lecture, we defined epidemiology as the study of the frequency, distribution, and determinants of disease and health-related conditions in a specified human population, and the application of this study to the promotion, prevention, and control of major health problems in the human population. We have seen the breakdown of each and every breakdown of the definition, what it's meant, and through that we have seen that the scope of epidemiology is very wide. So frequency signal through frequency, it shows us that epidemiology is a quantitative science. So frequency basically it tells us that there is something to be measured in epidemiology. So whenever there is an epidemiologic study, whether it's a disease condition, any other health problem, any occurrence, we start by quantifying it. So frequency signal, it tells us that epidemiology starts with quantifying a given problem. So what does it mean? How do we quantify a problem? So if we have to start by quantifying a problem, so how do we quantify or measure a frequency of a given occurrence, a given problem, a given health condition? So measures of frequency are important because they characterize the occurrence of a health outcome, a disease, or any death in a population. So በአንድ population ውስጥ ያለውን occurrence of anything, a health problem or a disease or death or any other conditions that are going to be studied, እነሱን ካራክተራይዝ ለማድረግ የሚጠቅሙን ways of measuremenቶች ማለት ናቸው measures of frequency. So these measures are basically they're just descriptive. Descriptive and analytic ምንድን ነው የሚለውን lecture 1 ላይ አይተናል. So they're just basically descriptive. The only thing that these measurements do is they describe in terms of they quantify. They tell us the numbers, the proportions of something እያሉ ነው የሚነግሩን. Nothing more than that analytic የሆነ component የላቸውም. So they're basically descriptive in nature, and they indicate how likely one is to develop health outcome in a specified population. So what does this mean in terms of measurements and natural? So measuring frequency is fundamental to epidemiology. The definition by itself starts with it's the study of the frequency ብሎ ነው የሚጀምረው እና quantifying problem is the fundamental aspect or the very basic component of an epidemiology. So why is it important? The first one is to understand a pattern of a disease or a health condition. ለምሳሌ ሁለት ኮሚኒቲ ቢኖረን community X and community Y. In community X በተለያዩ ዓመቶች ያለ የዲዚዝ ፓተርን ምን ይመስላል የሚለውን ማየት እንችላለን እና ለምሳሌ ማተርናል ሞርታሊቲ እያጠናን ከሆነ first year in community X maternal mortality ምን ያህል ነበር፣ the second year ምን ያህል ነበር፣ the third year። ስለዚህ ፓተርኑን ይነግረናል ማለት ነው። from this we can make a pattern for a given a specific community ከአመት ዓመት ያለው ለውጥ ምን ይመስላል፣ እየጨመረ ነው እየቀነሰ ነው የሚለውን የሆነ ፓተርን ይነግረናል ማለት ነው። in addition to that ደግሞ we can also make comparisons ስንል ለምሳሌ the same data ቢኖረን in other community የኤክስ ኮሚኒቲን የራሱ ፓተርን ትሬንዱ ምን ይመስላል ኦቨር ዘ ይርስ የሚለውን እንደምናየው ሁሉ ኮሚኒቲ ኤክስ እና ኮሚኒቲ ዋይ መሀል ሴም ይር ላይ ዲፍረንሶች አሉ ወይ? ሴም ይር ላይ የዚህኛው ኮሚኒቲ እና ኮሚኒቲ ኤክስ እና ኮሚኒቲ ዋይ መሀል ያለው ዲፍረንስ ኢን ተርምስ ኦፍ ማተርናል ሞርታሊቲ ምን ይመስላል የሚለውን ኮምፔር እንድናደርግ ሶ ዛት for intervention purposes ለዲሲዥን ሜኪንግ ለፖሊሲ ሜኪንግ ጋይድ እንዲያደርገን ይጠቅመናል ማለት ነው። So just from frequency, from this descriptive numbers, from this descriptive numbers, just by quantifying the problem, we can make patterns for a given community, and we can also compare between one community to another. So የዚህ knowledge ምን ይጠቅመናል? Understanding the pattern, making comparison ምን ይጠቅመናል ማለት ነው። The first one is to monitor the health status of a population. ለምሳሌ over the years pattern or over a month or for acute disease በሳምንትም ሊሆን ይችላል የአንድ ዲዚዝ ፓተርን እየጨመረ መሄድ ከሆነ እየቀነሰ መሄድ ከሆነ የፖፑሌሽኑ ሄልት ስታተስ ምን ይመስላል የሚለውን ኢን ጀነራል ይነግረናል so that we can plan on it። ስለዚህ ሄልት ሰርቪስ ላይ ምን ያህል ነው ስፔንድ ማድረግ ያለብን፣ የትኛው ሄልት ፕሮብለም ላይ ነው ስፔንድ ማድረግ ያለብን and how much የሚለውን ጋይድ ያደርገናል ማለት ነው። so measuring frequencies fundamental to epidemiology ያለው ለዛ ነው። So if measuring frequency is this much important, then how do we measure frequency?
So there are different tools to measure frequency. The first one is a simple count. Simple count ምን ማለት ነው የሚለው እናያለን. The second is ratio. And the third is a proportion, and the fourth is a rate. ከሲምፕል ካውንት ተነስተን ወደ ሬሾ ስንመጣ ከሬሾ ተነስተን ወደ ፕሮፖርሽን ስንመጣ ከፕሮፖርሽን ተነስተን ወደ ሬት ስንመጣ አንዱ ላይ ቢውልድ ያደርጋል ቤዚክሊ እና the measurement quality እና the information that we can get from the measurements እያደገ ይሄዳል. So at any given time ሬት ከሬት የምናገኘው ኢንፎርሜሽን ፕሮፖርሽን ይበልጣል. ፕሮፖርሽን ከሬሾ የተሻለ ይሰጠናል. and ሬሾ ከሲምፕል ካውንት የተሻለ ኢንፎርሜሽን ሊሰጠን ይችላል. ወደ ታች በሄድን ቁጥር the strength of information that we get for decision making እየጨመረ ይሄዳል ማለት ነው. Rate by itself it has different components. Based on the type of the cases that we are measuring and the population dynamics under consideration, incidence and prevalence are different forms of rates. And based on the other categories, based on the measurement level, is it at the population level measure ያለነው ወይም subgroup of a population ነው? And is the rate adjusted or not በሚለው there are different types of rates. We call those rates accrued, specific, and adjusted. So basically these are ways of measuring a frequency and epidemiologic study. So let's see them one by one. The first one is a simple count. So what's a simple count? As the name indicates, a simple count is just simply counting the number of cases in a defined population. ለምሳሌ አንድ ኮሚኒቲ ውስጥ ሄደን ፖሊዮ ያላቸው ልጆች አሉ ከተባለ ኮሚኒቲ ኤክስ ውስጥ ሄደን we just count them 1 2 3 እያለን 1 2 3 4 5 cases ከዛ in community X there are 5 cases of ፖሊዮ ብለን ሪፖርት እናደርጋለን ማለት ነው። ስለዚህ it's just a simple count. we just count 1 2 3 ብለን the number of cases count አድርገን በዚህ ኮሚኒቲ ውስጥ ይሄን ያህል ኬዝ አለ ብለን የምንነግርበት way of reporting ነው, way of measuring a frequency problem ነው. So what's the use? እንዲህ አይነት ሲምፕል ካውንቶች ምን አይነት ጥቅሞች አላቸው? in general ሊሚትድ ዩዝ ነው ሊኖረው የሚችለው. especially ይሄ ሊሚትድ ዩዝ የሚለው ኮንሰፕት ወደ ታች ሌሎችን ስናይ በደንብ ክሊር ይሆንላቸዋል. So the first use is it helps to determine the quantity of healthcare resources that's required to meet people's need. ስንት ሰዎች አሉ በጊቨን ፕሮብለም አፌክትድ የሆኑ የሚለውን ካወቅን ለነሱ ለአፌክትድ ለሆነው ቁጥር የሚመጥን ሄልት ሰርቪስ ፕሮቫይድ እንድናደርግ ሪሶርስ አሎኬት እንድናደርግ ይጠቅመናል ማለት ነው። ስለዚህ ለምሳሌ አንድ ኤችአይቪ ፖዚቲቭ የሆኑ ሰዎች በኢትዮጵያ ስንት አሉ የእነሱን ቁጥር ማወቅ ለምን ይጠቅመናል ማለት ነው። ኢትዮጵያ ኤአርቲ ሰርቪስ እንዴት ፕሮቫይድ ማድረግ ትችላለች? ለምሳሌ ድሮ የነበረው ሰርቪስ ፕሮቪዥን እና አሁን ያለው ይለያያል። ቁጥሩ ትንሽ ሲሆን ምናልባት ሊሚትድ የሆኑ ሴንተሮች ላይ ሰርቪሱ ፕሮቫይድ ቢደረግ ማኔጀብል ሊሆን ይችላል። ግን የኤችአይቪ ፖዚቲቭ ሰዎች ቁጥር በኢትዮጵያ በጨመረ ቁጥር ግን ሰርቪሱን በደንብ የተሻለ ፕሮቫይድ ለማድረግ ጤና ጣቢያዎች ላይ እንደዚህ ሳተላይት ሳይቶችም ኦርጋናይዝድ እየሆኑ ሰርቪሱ በደንብ ተደራሽ እንዲሆን እናደርጋለን ማለት ነው። ይሄ ከምንድን ነው የሚመጣው? ጀስት ሲምፕል ካውንቲንግ። ኢትዮጵያ ውስጥ ስንት ሰዎች አሉ? the same case አሁን ኮቪድ-19 መጀመሪያ የተወሰነ ታካሚዎች ነበር የነበሩን ኮቪድ ፖዚቲቭ ፔሸንቶች ነበር የነበሩና ባይ ዘን ካኮተቤ ይሄን ሰርቪስ ፕሮቫይድ ያደርግ ነበር። ኢቨንቹሊ ቁጥሩ እየጨመረ ሲሄድ ሌሎች ሴንተሮች መከፈት ጀመሩ። ኢን አዲሽን ቱ ዛት ደግሞ ሆስፒታሎች ፕሪቪየስሊ አዘር ሰርቪስ ሲሰጡ የነበሩ ሆስፒታሎች የኮቪድ ሰርቪስ የሚሰጡ ዊንግ እንዲኖራቸው ተደረገ። ኤንድ ኦን ፋስት ትራክ ቢልድ የተደረጉ አዘር ኮቪድ ፔሸንቶችን መቀበልና ማስተናገድ የሚችሉ ሴንተሮችን እየከፈትን ሄድን ማለት ነው። እነዚህ ነገሮች ከምንድን ነው የመጡት? ሲምፕል ካውንት። ኢትዮጵያ ውስጥ ስንት ፖዚቲቭ አገኘን? 1000 ፖዚቲቭ የነበረን ሰዓት እና 100,000 ፖዚቲቭ የነበረን ሰዓት ሴም ሪሶርስ አሎኬት አናደርግም። ስለዚህ from this simple count we can make a decision on how many resources to allocate on the given problem. So the second is which is actually very hypothetical situation. Simple count ከዚህ ባለፈ ምን ሊጠቅመን ይችላል? ለምሳሌ ቅድም ያልናቸው ሁለት ኮሚኒቲዎች ቢኖሩ ኤክስ እና ዋይ ያልናቸው ኮሚኒቲዎች ቢኖሩና በሁለቱ ኮሚኒቲዎች መካከል እኩል ቁጥር ያለው ነዋሪ ቢኖር ለምሳሌ እዚህም ጋር 300 ሰው ቢኖር ኤክስ ውስጥ ዋይ ኮሚኒቲ ውስጥም 300 ሰው ቢኖር እና ኤክስ ኮሚኒቲ ውስጥ የኮቪድ ኮቪድ ፖዚቲቭ የሆኑ ሰዎች 40 ናቸው ቢለንና ዋይ ኮሚኒቲ ውስጥ ደግሞ ኮቪድ ፖዚቲቭ የሆኑ ሰዎች 70 ናቸው ቢባል ቤዝ ላይናችን
ሁለቱም ጋር እኩል ፖፑሌሽን ሳይዝ ስላለን ከኤክስ እና ከዋይ ኮሚኒቲ የትኛው ኮሚኒቲ ውስጥ ነው ብዙ ኮቪድ ፖዚቲቭ ፔሸንት ያለው ቢባል ሲምፕሊ ዋይ ነው ማለት እንችላለን በቀላሉ። ለምን ቤዝላይን ፖፑሌሽናቸው ዘ ሴም ሳይዝ ነው። ስለዚህ ዘ ሴም ሳይዝ ከሆነ ሌላ ፈርዘር አድቫንስድ የሆኑትን ፎርምስ ኦፍ ፍሪኩዌንሲ ሜዥርመንት አንጠቀም። ባይ ሲምፕል ካውንት የዋይ ኮሚኒቲ ኮቪድ 19 ፔሸንት ብዛት ከኤክስ ይበልጣል ብለን ማውራት እንችላለን። ግን ኢን ሪል ላይፍ ሲቹዌሽን አንድ ሎኬሽን ከሌላ ሎኬሽን አንድ አይነት ቁጥር ኖሮት እንደዚህ ኮምፔር ማድረግ ላይቻል ይችላል እና it uses limited so basically ለነዚህ ለሁለት ጥቅሞች ለሁለት ቦታዎች መጠቀም እንችላለን simple counting. So the second is ratio. So let's see what ratio is. Ratio simply it quantifies a magnitude of one occurrence to another occurrence. አንድ occurrence አለ ያ occurrence ወይም disease condition ወይም health problem ከሌላው occurrence ወይም disease condition ወይም health problem ጋር ስናወዳድረው ምን ይመስላል የሚለውን የሚሰጠን measurement ነው። Just to make it simple, it expresses the relationship between two numbers in the form of x over y ወይም x dot y. You know this from your previous experiences, your academic experiences. So x over y ስንል x is one occurrence, y is another occurrence. So x እና y አንድን occurrence ከሌላ occurrence ጋር compare አድርጎ የሚሰጠን measurement tool is called ratio. So let's see an example. What if someone asks you what's the ratio of males to females in a classroom of 38 students? Let's say በክላስ ውስጥ ያሉት 15 ወንዶች እና 23 ሴቶች ቢሆኑ ቶታሊ 38 ተማሪዎች አሉን። ከዛ ውስጥ 15ቱ ወንድ 23ቱ ሴት ነው። So what's the ratio of male to female ቢለን ምንድነው ምንለው ማለት ነው? ratio is the magnitude of one occurrence to another ብለናል። ስለዚህ ሜልን ከፊሜል ኮምፔር አድርጎ የሚሰጠን measurement report ነው። So male over female ብለን ነው report የምናደርገው ማለት ነው። The number of males we have in the classroom is 15 and the number of females we have in the classroom is 23. So 15 over 23 will be the ratio of male to female in the classroom. So ratio one occurrence to another occurrence measure የሚያደርግልን forms of measurement tool ነው። The third is a proportion. Proportion it basically has a lot of similarities with ratio. The difference is it quantifies the occurrence of something, one occurrence in relation to the population. ቅድም አንድ occurrence ከአንድ ግሩፕ ወደ ሌላ ግሩፕ ነው ኮምፔር የምናደርገው። እዚህ ጋር ግን a given occurrence in terms of the general population ምን ይመስላል የሚለውን ነው የሚነግረን። So it's a specific type of ratio in which the numerator is included in the denominator. Numerator ማለት ቅድም x over y ብለን አይተናል። ሬሾ ማለት x እና y ቢኖሩን x አንድ ኦከረንስ ነው y አንድ ኦከረንስ። ለምሳሌ ሜል እና ፊሜል እንዳልነው so x over y ብለን ነው የምንሰራው። in this case ግን in proportion x ኒውሜሬተራችን ነው y ደግሞ ዲኖሚኔተር ነው። so in ratio x እና y ኒውሜሬተር እና ዲኖሚኔተሮቹ የተለያዩ ናቸው። አንድ አይነት አይደሉም። አንዱ አንዱ ውስጥ ኢንክሉድድ አይደለም። in proportion ግን ምን ይሆናል ማለት ነው? ኒውሜሬተሩ which is x ሜጀር እያደረግን ያለው ነገር ዲኖሚኔተር ውስጥ ኢንክሉድድ ነው። ያ ማለት x ፕላስ y ይሆናል ማለት ነው። ይሄ ምን ያደርገዋል? x ፕላስ y ሲሆን ቶታል ፖፑሌሽን ይሆናል ማለት ነው። ከቶታል ፖፑሌሽኑ ምን ያህሉ ነው x የሚለውን ሪፖርት ነው የሚሰጠን ማለት ነው ፕሮፖርሽን ሲሆን። that's the difference between proportion and ratio. So it's a specific type of ratio in which the numerator which is x is included in the denominator and the result is expressed as percentage. So we multiply this by 100% and we get the result, and the result that we get is called proportion. So let's see the same example that we have seen in for the ratio. So the proportion of all students that are male in a classroom of 38 students ምን ያህል ነው? so አሁን የጠየቀን ከቶታል ክላስሩሙ ሳይዙ ምን ያህሎቹ ናቸው ሜል። ስለዚህ ሜል የሆኑትን ቆጥረን ኦቨር the total student ነው የምናካፍለው እና በ100% የምናባዛው። ቶታል ስቱደንት ማለት ማንና ማን ናቸው? ሜል ፕላስ ፊሜል ማለት ነው። ስለዚህ ሜል እና ፊሜል ሲደመሩ ቶታል ክላስ ሳይዙን ይሰጠናል። ስለዚህ ሜል which is the numerator is included in the denominator. that's why ቶታል ፖፑሌሽናችንን ነው የምንጠቀመው ያልነው። ስለዚህ ሜል ኦቨር ሜል ፕላስ ፊሜል ታይምስ 100% ይሆናል። 15 ሜል ነው ያለን ከክላስ ሩሙ 15 ሲካፈል 15 ሲደመር 23 ታይምስ 100% የሚለውን ይሰጠናል። ስለዚህ ቶታሊ 39.5 ነው
የወንዶች ቁጥር በክላስሩም ውስጥ ማለት ነው የወንዶች ፕሮፖርሽን በክላስሩም ውስጥ ሶ አስ ዩ ካን ሲ ከሲምፕል ካውንት ወደ ሬሾ ስንሄድ ሞር ኮምፓራቲቭ የሆነ ሴንስ ያለው ሞር አፕሊካብል የሆነ ነገር ልንጠቀመው የምንችለው ነገር እየሆነ መጥቷል። ሬሾ ደግሞ ሲያድግ ፕሮፖርሽን ሆኗል። ፕሮፖርሽን ወንድና ሴትን ብቻ ከማወዳደር ይልቅ በአንድ ክላስሩም ውስጥ ምን ያህል ወንዶች አሉን። the same goes for other problems ለምሳሌ ኦፒዲ ውስጥ ከሚመጡት ታካሚዎች መካከል በክሮኒክ ኢልነስ ካላቸው 200 ታካሚዎች በሳምንቱ ከታዩ 200 ክሮኒክ ኢልነስ ካላቸው ታካሚዎች መካከል ምን ያህሉ ሃይፐርቴንሲቭ ናቸው ብንል this is a proportion። ስለዚህ ሃይፐርቴንሲቭ የሆኑትን እንቆጥራለን። ቶታሊ ከታዩት 200 ክሮኒክ ፔሸንቶችን እንደ ዲኖሚኔተር እንወስዳለን። እዚህ ውስጥ ሃይፐርቴንሲቮችም አሉ ማለት ነው። ሃይፐርቴንሲቮች ይኖራሉ፣ ዲያቤቲኮች ይኖራሉ፣ ካርዲያክ፣ ኒውሮሎጂክ ሁሉም ይደመሩና 200 ታይምስ 100% አድርገን ይሄን ያህል ፐርሰንት በሳምንት ከታዩት 200 ክሮኒክ ፔሸንቶች መሃል ሃይፐርቴንሲቮቹ ይሄን ያህል ፐርሰንት ናቸው ብለን ሪፖርት እናደርጋለን። ስለዚህ ከሬሾ አንጻር ስናየው ሞር እያደገ እየሄደ ነው። ሞር ሚኒንግፉል የሆነ ነምበር እየሰጠን ነው ማለት ነው። ሪፖርት እየሰጠን ነው። So let's see the fourth. The fourth is a rate. So as we have said earlier, rate based on what we're trying to measure, incidence እና prevalence ተብሎ ሊከፈል ይችላል ወይም accrued, specific and adjusted. Incidence እና prevalence we're going to cover it in the next lecture 3 ላይ እናየዋለን። So in this lecture የሬትን accrued, specific እና adjusted ሬቶች ምን ማለት ናቸው የሚለውን እናያለን። So what's rate in general? Rate is a special form of proportion. አሁን ቅድም ሬሾ ሲያድግ ፕሮፖርሽን ሆኗል ብለናል። አሁን ደግሞ ፕሮፖርሽን ከፍ ሲል ሞር አድቫንስድ ሲሆን ምን ይሆናል? ሬት ይሆናል ማለት ነው። ኢን ዋት ኮንቴክስት ነው የሚያድገው? ቢካዝ ሬት ኢዝ a special form of proportion that includes the dimension of time. የታይም ኮንሰፕትን ይወስዳል። ቅድም በዚህ ክላስሩም ውስጥ ስንት ተማሪ ያሉ እያለ ነው። የኮንሰፕት ኦፍ ታይምን ኢንክሉድ አላደረግንም። ከኦፒዲ ውስጥ ከሚታዩ ፔሸንቶች ምን ያህሉ ሃይፐርቴንሲቭ ናቸው? ናው ኦቨር ዘ ፓስት 1 year ኦፒዲ ውስጥ ካየናቸው ቶታል ፔሸንቶች ውስጥ ምን ያህሉ ሃይፐርቴንሲቭ ናቸው ስንል ምንድነው ኦቨር ዘ ፓስት 1 year ምን ያህል ሰው ታየ፣ ከዛ ውስጥ ምን ያህሉ ሃይፐርቴንሲቭ ናቸው። ለምሳሌ 1000 ፔሸንት አይቶ ከሆነ ታይምስ 100%፣ ግን ይሄን ቁጥር እየሰራን ያለ ነው በማን ነው ማለት ነው? ኦቨር a period of time ነው። ኦቨር a specified period of time ነው። So it expresses the probability or risk of a disease in a defined population over a specific period of time. So because of this reason, it's considered to be a basic measure of disease occurrence. So ስለ disease occurrence ብዙ ጊዜ ስናወራ ሬት ነው የምንጠቀመው። እነዚህ ኢንሲደንስ፣ ፕሪቫለንስ እያለ የምናወራቸውን ሬቶች ነው የምንጠቀመው which we will see in detail in next lecture. So it's the basic measure of disease occurrence because of its sense of giving the dimension of time. እያደገ ነው የመጣው ከፕሮፖርሽን ከፍ ብሎ the dimension of time የሚይዘው ነው የሚነግረን። ስለዚህ አንድ ሰው ለምሳሌ የሬት ቤኔፊት ስናይ ለምሳሌ አንድ ሰው ኢትዮጵያ ውስጥ 500,000 የኮቪድ ኬዞች አሉ ከሚለን ይልቅ 500,000 ለምሳሌ ባለፉት 11 ወራት ወይም 10 ወር ውስጥ 500,000 የኮቪድ 19 ፔሸንቶች ተገኝተዋል የሚለው ሪፖርት እና ለምሳሌ ላይክ ይሄ ሜቢ አዲስ ህመም ስለሆነ 11 ወርም ዳይሜንሽን ሊሰጠን ይችላል። ግን ሞር ስፔሲፊክ ሆነ ለምሳሌ over the past 2 weeks the new cases identified to have COVID-19 100,000 ናቸው ቢለን the sensitivity of the problem በደንብ ይነግረናል። ሌላ ሞር እንዲገባችሁ ሌላ ኤግዛምፕል ለምሳሌ HIV ኢትዮጵያ ውስጥ እስከ ዛሬ ድረስ ቶታል HIV ፖዚቲቭ ፔሸንቶች 1 ሚሊዮን ናቸው ቢለን ከሱ ሪፖርት እና over the past 1 year ይሄን ያህል ሰዎች ተይዟል ቢለን the dimension of time ሲኖርበት ምን ያህል ነው ወሪድ መሆን ያለብን? ቢኮዝ የቆዩትም ያሉትም ላይክ የትኛው ታይም ላይ ነው ሞር ኢምፖርታንት የሆነ ነገር አይደንቲፋይ የተደረገው የትኛው ሰዓት ላይ ነው ሞር ክሪቲካል የሆነ ነገር ያገኘ ነው የሚለውን the concept of the dimension of time ካለ ይነግረናል ማለት ነው። without the concept of time ግን መቼ ነው happen ያደረገው should I be worried should I be worried የሚለውን አይነግረንም ማለት ነው። the concept of time ግን ያንን ስፔሲፋይ ያደርግልናል። So in general the formula is like the number of events in a specified period divided by the population at risk of these events in a specified period times k.
k ምንድናት እናያለን። k ወይም 10 raised to n በሚለው ማየት ትችላላችሁ። k ምንድነው የሚለውን እናያለን። So the number of newly diagnosed breast cancer cases per 100,000 women in 1 year የምን ሪፖርት ከተሰጠን ምንድነው ማለት ነው? ይሄ this is a rate with a dimension of time ምን ያህሎቹ out of ይሄን ያህል population ይሄን ያህል affected ነው within this year የሚለውን ሪፖርት ሰጠናል። ስለዚህ this is a rate. So in general ለምሳሌ just to clarify more አንድ ኮሚኒቲ ውስጥ 10 cases of polio identified ናቸው ቢባል አንድ ሰው ይሄንን ፖሊዮ ኢራዲኬትድ ነው ብለን እያሰብ like WHO it's almost eradicated ሆኗል የተወሰኑ ቦታዎች ላይ ነው few cases identified የሆኑት over the past few years እና with this mentality 10 ኬዝ አለ ብላችሁ ብትነግሩ ፖሊሲ ሜከርስ ምን ያህል ነው ወሪድ የሚሆኑት ነው። ይሄ 10 ኬዝ መቼ ነው happen ያደረገው? 10 ኬዝ ብለን ሪፖርት ስናደርግ it's vague. so 10 ኬዝ ባለፉት 10 ዓመታት የሚል ሪፖርት ብንሰጥና ዝም ብለን 10 ኬዝ ብንል አንድ አይደለም። ስለዚህ 10 ኬዝ over the past 10 years ቢባልና 10 ኬዝ over the past 2 months ተገኝቷል ቢባል ለፖሊሲ ሜከር የተለያዩ ነገሮች ናቸው እነዚህ። ይሄንን የተለያየ ሪአክሽን እንዲሰጡ የሚያደርገው ምንድነው ማለት ነው? the concept of time simply proportionን ብቻ ሳይሆን with the concept of time ከሰጠን ለፖሊሲ ሜከርስ ምን ያህል ኢንተርቪን ላድርግ ምን ያህል አሳሳቢ ነው የሚለውን ዲሳይድ እንዲያደርጉ ይጠቅማል ማለት ነው። 10 ኬዝ በሁለት ወር ካገኘን የፖሊዮ ኬዝ it's very alarming. It can be probably declared as a pandemic considering የተሰራውን ኢንተርቬንሽን እና currently ያለውን ስታተስ እና so over the past 10 years ቢባል እና over the past 2 months ቢባል WHO ሪስፖንድ የሚያደርግበት ወይ የተለያየ ነው። ስለዚህ the concept of time ሲኖር is always good for intervention and for policy making. So let's see the different types of rates based on the second classification. So let's start with the crude. So crude rate is it's a form of rate which is based on actual number of occurrences in the total population over a given time period. So actual number of occurrences in the total population over a given time period. Actual number የሚለው ምን ያሳየናል? Again count አድርገን ከቶታል ፖፑሌሽኑ ምን ያህሉ እንትኖች አሏቸው the problem ወይም the occurrence አለ in a given population የሚለውን ከቶታል ፖፑሌሽኑ ሰሌክት አድርገን አውጥተን የምንሰራው ስራ ነው። ይሄ actual number የሚለው ሚኒንግ ወደ further ወደ different types of rates ስንመጣ more clear ይሆናል። So we're going to count the number of cases and we divide it by the total population and we're going to specify the time that it was measured. So crude rate it's widely used ብዙዎቻችን ኢንካውንተር ልናደርገው የምንችለው widely የምንጠቀማቸው forms of crude rates አሉ። crude birth rate እና crude death rate በየትኛውም አገር ላይ ሪፖርቶች ሲወጡ crude death rate እና crude birth rate annually ምን ይመስላል የሀገሮች የሚለው ይወጣል። So crude rate by itself is useful especially in this the commonly used forms of reports of crude birth rate and crude death rate. So what are the uses of having a crude rate? Crude rate ጥቅሙ ምንድነው? It can be used to estimate the healthcare cost of a condition and its burden to the healthcare system and to the country's economy in general. So crude rate በዚህን ያህል ጊዜ ቅድም እንዳልነው በ10 ዓመት ውስጥ 10 cases of polio identified ሆኑ ከ100,000 ወይም ከ1 ሚሊዮን population 10 cases of polio over the past 10 years identified ሆኗል ቢባል ይሄንን ቁጥር with the concept of the dimension of time ተጠቅመን ምን ያህል health care cost ነው ለዚህ condition spend ማድረግ ያለብን በርደኑስ ምን ያህል ነው to the community ወይም the health care system in general ደግሞ ለአገሪቷ ኢኮኖሚ ያለው በርደን ምን ያህል ነው የሚለውን እንድናጠና እንድንወስን ጋይድ ያደርገናል ማለት ነው crude rate in general. So having this information definitely ለhealth service plan እንድናደርግ ይነግረናል ማለት ነው። another example ለምሳሌ መጀመሪያ ኮቪድ እንደገባ የነበሩት ጥቂት ኬዞች ነበሩና እነዛ ለዛን 100 cases እያሉን መንግስት ስፔንድ ሊያደርግ የሚችለው በእነዚህ ቁጥሮች ተነስቶ ነውና over the past
1 month ለምሳሌ and 100 patients ብቻ ከሆነ identified የሆኑት ለ100 patient የሚበቃ እንትን ነው በጀት እና ሪሶርስ ነው አሎኬት የሚደረገው ኢቨንቹሊ ግን ቁጥሩ ያደገ መጥቶ አሁን 100,000 ሌቭል ስንደርስ ግን ምን ያህል ነው ስፔንድ ማድረግ ያለብን የሚለው ምን ይሆናል ማለት ነው እየተቀየረ ይመጣል በርደኑ አገር ላይ የሚያመጣውን በርደን ፕሮፖርሽናሊ እንትን እንለዋለን ማለት ነው እናየዋለን ስለዚህ ይሄ እነዚህ ቁጥሮች ምንድናቸው 100 ከቶታል ፖፑሌሽን ኦፍ ኢትዮጵያ ወይም አዲስ አበባ ሊሆን ይችላል ታይምስ 100% ብለን በዚህ ያህል ጊዜ ያለ ነው ሪፖርት እያደረግን ያለ ነውና እነዚህ with the dimension of time report የሚደረጉ per total population ይሄን ያህል አፌክትድ የሆነው የሚሉ ሪፖርቶች ልክ እንደ simple count somehow similar with the simple count health care resources allocate ለማድረግ ይጠቅመናል ማለት ነው ለሄልth ፕላኒንግ ይጠቅመናል ማለት ነው so let's see an example for accrued rates let's say this is community X ወይም population X study population ብለን እንያዘው በኋላ ላይ ስለ source population ስለምናይ study population X 45,000 ነዋሪዎች አሉት similarly we have population Y ደግሞ again similar የሆነ 45,000 ነዋሪዎች አሉት so የዚህን ኮሚኒቲዎች population cancer related death in the population ምን ይመስላል የሚለውን እያየን ነውና in community X over the past 1 year 115 ሰዎች በካንሰር ምክንያት ሞተዋል የሚል ሪፖርት አለን in community Y ደግሞ the same number 115 days አለ ይለናል so accrued rate calculate ስናደርግ እንዴት ነው calculate የምናደርገው total number of cases ቅድም እንዳልነው the actual numbers of cases the cancer days which is 115 በዚህኛውም setup the same ነው divided by the total number of study population ነው so in this case ምንድን ያለን እኛው ሁለቱም ጋር ተመሳሳይ ነው ፎርሙላውን ብንሰራው 115 ለ45000 ሲካፈል ነው ይሄም 115 ለ45000 ሲካፈል ነው so accrued rate በፖፑሌሽን X እና ፖፑሌሽን Y ላይ ተመሳሳይነት አለው ማለት ነው so ምንድነው የሚሆነው 115 over 45,000 ይመጣል ማለት ነው አይደል እቺኛዋን ታይምስ k ወይም 10 raised to n የሚለውን እዚህ ጋር እናየዋለን so simply ግን accrued rate ምንድነው actual number which is the total number of cancer days divided by the total number of study population so 115 እና 45,000 እናካፍላለን የሁለቱም ፖፑሌሽን ተመሳሳይነት አለው ስለዚህ አንድ ላይ እንሰራዋለን ይሄን ስናካፍል ምን መጣ ማለት ነው 0.00256 so ይሄ ነምበር ምንድነው የሚነግረን ማለት ነው the accrued days rate in the community ይሄ ማን ነው accrued days rate in the community X ወይም community Y similar ነው ስንት ነው 0.00256 ነው so እንደዚህ አይነት ነምበሮች ምንድነው ለሪፖርቲንግ እና ለሰዎች አንደርስታንድ ለማድረግ ሴንስ የሚሰጡ አይደለም ስለዚህ ይሄንን የዚህን ኢፌክት ለማጥፋትና ሪፖርት ስናደርገው አንደርስታንደብል በሆነ ወይ ሚኒንግ ባለው ወይ ሪፖርት እንድናደርገው ምን እናደርጋለን we can multiply it with some number 10 raised to n k ማለት እቺ ናት we can multiply so the actual accrued days rate ማን ነው ይሄ ነው ይሄንን days rate ለምሳሌ ቁጥሩን ሚኒንግፉል እንዲሆን የዚህ ኮሚኒቲ days rate 0.00256 ነው ስንል ያለው ሚኒንግ ብዙም ላይሆን ይችላል ለሌማን አንደርስታንደብል ላይሆን ይችላል ለፖሊሲ ሜከርስም ያን ያህል ኢሜጁን ማየት የምንፈልገውን ኢሜጅ ላያሳይ ይችላል ሶ ሞዲፋይ አድርገነው ሚኒንግፉል የሆነ ነምበር ሚኒንግፉል የሆነ ሪፖርት ለማድረግ we can multiply it with some number to the power of 10 to the power of some number so ለምሳሌ በ10 ሺህ ብናባዛው ምን እናገኛለን ማለት ነው 25.6 approximately we can call it 26 so 26 በስንት ነው ያባዛነው አስዩም ያደረግነው ለ10 ሺህ ፖፑሌሽን ብናባዛው ነው ለ10 ሺህ ፖፑሌሽን ብለን ያባዛነው ስለዚህ 26 days per 10,000 population ብዙ ጊዜ ሪፖርቶች ላይም ስታዩ እንዲህ አይነት ሪፖርት ነው የምታገኙት የአንድ accrued death rate accrued birth rate ወይም any rate ሪፖርት ሲሆን ምንድነው ይሄን ያህል days per ይሄን ያህል population ነው ስለዚህ የዚህኛው times k ወይም 10 raised to n effect ምንድነው ይሄንን ሪፖርት ሚኒንግፉል ለማድረግ instead of reporting like this it's better to report like this 26 days per 10,000 population ነው expect የምናደርገው በዛ ኮሚኒቲ ከፈለግን በአንድ ሺህ ማባስተን ምን ይሆናል 2.56 ይሆናል ከፈለግን approximate አድርገን 2.6 ወይም ወደ 3 approximate እናደርግ እንችላለን we have to be careful ግን approximate ስናደርግ exaggerated የሆነ
ነምበር እናመጣ because as the population size increases እነዚህ ትንንሽ የጨመርናቸው ነምበሮች ትልቅ ሚኒንግ ይኖራቸዋል። ስለዚህ 2.6 days per 1000 ፖፑሌሽን ነው ብለን ሪፖርት ማድረግ እንችላለን። እና ብዙ ጊዜ የምታያቸው ሪፖርቶች እንደዚህ ናቸው። ለምሳሌ የኤችአይቪ ፕሪቫለንስ ሲወራ 10 አዶለሰንቶች ካሉ ከነዛ ውስጥ አንዱ የመያዝ እድል አለው ወይም አንዱ ኤችአይቪ ፖዚቲቭ ነው እየተባለ ነው የሚወራው። እና እንደዚህ አይነት ሪፖርቶች the magnitude of the problem በደንብ እንድናየው ያደርጉናል። ለፖሊሲ ሜኪንግም ለሌማንም ኮሚኒኬት ስናደርግ ሞር አንደርስታንደብል የሆኑ ነምበሮች ናቸው። so that's the benefit of times k ወይም series 2 የምንለው so that we can report it like this 26 per 10,000 እቺ per የምትሏን ስላባዛናት per 10,000 population per 1,000 per 100,000 ይላል መርሳት የለብንም ሪፖርት እናደርግ ማለት ነው። so this is accrued death rate. as you can see community X እና community Y አንድ አይነት accrued death rate ነው ያላቸው። ይሄንን ኤግዛምፕል ይዘነው እንቀጥልና ዲፈረንሱን as we go down through the other rates እናየዋለን። so what are the advantages of accrued rates? so these are actual summary rates እንዳየነው actual ነምበሮችን ተጠቅመን ሪፖርት የምናደርገው ነገር ነው። ስለዚህ የአንድን ኮሚኒቲ ዴዝ ሬት ኢን ጀነራል ስንት ነው ሲባል ስንት ሰዎች ሞቱ የሚለውን እንቆጥራለን፣ ስንት ፖፑሌሽን አለው እሱ እናካፍላለን፣ ባይ ሳም ነምበር እናባዛና ይሄን ያህል ዴዝ ፐር ይሄን ያህል ፖፑሌሽን ብለን ሪፖርት እናደርጋለን። ሶ ሰመራይዝድ የሆነ ሪፖርት የመስጠት አቅም አለው ማለት ነው። and to calculate it በጣም ሚኒመም ኢንፎርሜሽን ነው የምንፈልገው። የአንድ ፖፑሌሽን ቶታል ሳይዙ ካለንና በዛ ፖፑሌሽን በዛ ጊቨን ፔሪድ ምን ያህል ሰው ሞተ የሚለውን መረጃ ካገኘን from the two informations ብቻ በቀላሉ ካልኩሌት ማድረግ የምንችለው ነው። so readily available ናቸው የዚህ አይነት ሪፖርቶች በካንትሪ ሌቭል በሪጅናል any health care providing service level readily available informations ናቸው ማለት ነው። and it's widely used ቅድም እንዳልነው ለምሳሌ accrued death rate, accrued birth rate እያለን እነዚህ these are widely used despite their limitationዎቹ ምንድን ናቸው? The first disadvantages, it's difficult to interpret when compare populations due to variations in composition. so አሁን እዚህ ጋር ወደ ኢንተርፕሪቴሽን ስንመጣ accrued death rateአችን የካንሰር accrued death rate በዚህ ኮሚኒቲ ውስጥ 26 per 10,000 population ነው ብለናል። እና what does it really imply የሚለውን in detail የሚነግረን ነገር የለም። which forms of cancer, which age group ስፔሲፊክ የሆኑ ነገሮች አይሰጠንም። ሶ በአንድ ኮሚኒቲ ላይ ያለ ሰመራይዝድ ሆነ አትሊስት the burden of the problem in the community ምን ይመስላል የሚለውን ይነግረናል። ግን ከዛ ፈርዘር ሄዶ የሚነግረን ስፔሲፊክ የሆነ ታርጌትድ የሆነ ኢንተርቬንሽን ለመስጠት የሚነግረን ኢንፎርሜሽን የለም። it's just accrued ነው። ጠቅለል ያለ ነው። ልክ እንደ ሲምፕል ካውንት ጠቅለል ያለ ነው። ስለዚህ it can tell us which age group which ስለዚህ ኢንተርቪን አድርጉ ብትባሉ በዚህ ኮሚኒቲ ላይ ይሄን ያህል ካንሰር ዴዝ አለ፣ ግን which form of cancer, which age group, which sex, which community, which particular location እንደዚህ ዲቴይል ሪፖርቶችን ማግኘት አንችልም ማለት ነው። so the other is using this number we can't compare between populations. ቅድም ስናየው ኮሚኒቲ ኤክስ እና ኮሚኒቲ ዋይ ተመሳሳይ accrued rate ነው ያገኘነው። ግን is it possible to compare the two? would it be fair? በቁጥር ስናየው 45,000 ናቸው። ሁለቱም 45,000 ፖፑሌሽን አላቸው። ሁለቱም the same days አላቸው። 115 days ነው በሁለቱም ሪፖርትድ የሆነው over a given period of time። ግን is it really easy to compare? ቅድም እንዳልነው ሲምፕል ካውንት ላይ እዚህ 115 days ነው፣ እዛ 115። ስለዚህ ዴዝ ሬታቸው በሁለቱ አገሮች የተመዘገበው ዴዝ አንድ አይነት ነው ልንል እንችላለን። ግን ኢምፕሊኬሽኑ ምንድን ነው? የዚህኛው ኮሚኒቲ 115 days ሲኖር እና እዛኛው ኮሚኒቲ 115 days ሲኖር እኩል ሚኒንግ አለው ወይ? ያንን ሊሰጡን አይችሉም። it's just ጠቅለል ያለ ሪፖርት ነውና 115 days አንድ ቦታ በጣም አስደንጋጭ ሊሆን ይችላል፣ አንድ ቦታ ደግሞ 115 days አስደንጋጭ ላይሆን ይችላል። ዋይ ወደ ታች እናየዋለን። ስለዚህ accrued rate ተጠቅመን አንድ ኮሚኒቲን ከአንድ ኮሚኒቲ አወዳድረን ኮሚኒቲ ኤክስ እና ኮሚኒቲ ዋይ ዴዛቸው the same ነው we're fine ማለት አንችልም። it's not possible to compare because እያንዳንዱ ፖፑሌሽን የተለያየ ካራክተሪስቲክስ አለው። የኮሚኒቲ ኤክስ ኤጅ፣ ሴክስ፣ ኤጁኬሽን፣ ኢንካም፣ ሬስ all other conditions ከዋይ ጋር ሲወዳደር ተመሳሳይነት ሊኖረው አይችልም። ስለዚህ አንድ ኮሚኒቲ በብዙ የተለያዩ ነገሮች ፋክተሮች ሊለያዩ ይችላሉና የዚህኛው ኮሚኒቲ ዴዝ 115 ቢሆንም ለዚህ ኮሚኒቲ ከኮሚኒቲው አባላቶች አንፃር 115 ዴዝ ምናልባት ጥሩ ሊሆን ይችላል ከኤክስፔክትዱ ብለን ልንል እንችላለን።
ኮሚኒቲ ዋይ ደግሞ ካሉት ሜምበሮች ከነዋሪዎቹ ባህሪ ካራክተሪስቲክስ አንጻር 115 days is unacceptable, it's big ብለን ልንል እንችላለን። ይህንን ነገሮች ክሩድ ሬት አይነግረንም፣ ጠቅለል ያለ ሪፖርት ብቻ ነው የሚሰጠን። ስለዚህ በክሩድ ሬት ተነስተን ሁለት ኮሚኒቲዎችን ኮምፔር ማድረግ አንችልም። this comparison is unfair and unacceptable. So because of this reason, crude rate has a limited use in terms of comparing between populations. The other is not only between population. What if X community ላይ 115 days ይላል። 115 days ያ ማለት 25.6 ወይ 26 approximately 26 days per 10,000 population አለ ይላል። ግን what if we want to know በተለያየ ጾታ ለምሳሌ በወንዶችና በሴቶች መካከል ዲፈረንስ አለ ወይ በራሱ ኮሚኒቲ ብለን እርስ በርስ ኮሚኒቲ ውስጥ ማወዳደር ብንፈልግ ሪፖርት ሊሰጠን አይችልም። አገን ሰመራይዝድ የሆነ አንድ ሪፖርት ነው የሚሰጠን፣ ቶታል ሪፖርት ክሩድ ሪፖርት ነው የሚሰጠን። ስለዚህ እርስ በርስ አንድን ኮሚኒቲ ከአንድ ኮሚኒቲ ለማወዳደር አንድ ኮሚኒቲ ውስጥ እርስ በርሱ በጾታ ለምሳሌ ወንዶችና ሴቶች ማለት ዲፈረንስ አለ ወይ ደግሞ በእድሜ ከ10 እስከ 20 ዓመት ያሉ ከ30 እስከ 40 ከ40 እስከ 50 እያለን ከፋፍለን በእነዚህ እድሜ ካታጎሪዎች መካከል ልዩነት አለ ወይ ብንል፣ ወይ በኢንካማቸው ወይ በኤጁኬሽናል ስታተስ ወይ በብሄር ወይ በሌሎች ዲፍረንት ፋክተርስ ለማወዳደር ብንሞክር ይህንን ሪፖርት አይሰጠንም። ኢትስ ጀስት ዋን ሰምራይዝድ ሪፖርት። ስለዚህ አንድን ኮሚኒቲ ከአንድ ኮሚኒቲ ጋር ማወዳደር አንችልም በክሩድ ሬት። አንድ ኮሚኒቲ ውስጥ ራሱ በተለያዩ ግሩፖች ከፋፍለን እርስ በርሳቸው ኮምፔር ማድረግ አንችልም። because of this reasons it has this limitation and it's not often used for practical purposes other than the ones that we mentioned earlier, especially crude birth rate እና crude death rate at national level reported ከሚሆኑት ሪፖርቶች ተጨማሪ ማለት ነው። so ለምሳሌ እዚህ ጋር ያየነው the risk of death among different age group ማየት ብንፈልግ the same community x community ውስጥ በእድሜ ከፋፍለን ማየት ብንፈልግ ሊነግረን አይችልም crude rate ማለት ነው። so crude rate ይሄ ሊሚቴሽን ካለው ይሄንን ሊሚቴሽን አንድ ስቴፕ ሊያሻሽልልን የሚችል ስፔሲፊክ ሬት የሚባል አለ። so what's specific rate? Again, specific rate is based on actual number just like the crude rate. ግን it measures occurrences in a specific subgroup of a population. ከቶታል ፖፑሌሽኑ ሳይሆን ስፔሲፊክ subgroup of a population ውስጥ over a given period of time ምን ይመስላል የሚለው ነው የሚነግረን። actual number ነው ሜጀር የሚያደርገው፣ ግን ቶታል ፖፑሌሽን ውስጥ ሄዶ ሳይሆን በሰብ ግሩፕ ከፋፍሎ ሜጀር ሊያደርግልን ይችላል። ለምሳሌ ስፔሲፊክ ግሩፕ ስንል ለምሳሌ ኮሚኒቲ ኤክስ ውስጥ ክሩድ ሬት ቢሆን አንድ ነምበር ነው የሚሰጠን። ኮሚኒቲ ኤክስ ውስጥ ጀነራሊ ስንት ዴዝ አለ? 115 ዴዝ አለን ከ45000 ፖፑሌሽን፣ እሱ ሜጀር አድርጎ ይነግረናል። ስፔሲፊክ ሬት ጋር ግን ስንመጣ አጌን የኮሚኒቲ ኤክስ ነው ሜጀር የሚያደርግልን፣ ግን ምንድነው ሜጀር የሚያደርግልን? ጠቅላላ አድርጎ ሳይሆን ወንዶች በወንዶች ከፍሎ ለምሳሌ ወንዶች ጋር ስንት ዴዝ አለ ከ115ቱ ስንት ወንድ ነው የሚለውን የሱን ቁጥር አካፍሎ ይነግረናል። ፊሜል ምን ያህል ነው? በኤጅ ግሩፕ ወጣቶች ኦልድ እያለን በ10 ዓመት በ20 ዓመት ልንከፍል እንችላለን። በኦኩፔሽን ከፋፍሎ ይነግረናል። በማሪታል ስታተስ ያገቡ ያላገቡ፣ ዲቮርስ፣ ሲንግል፣ እነዚህ መሀል ላይ ያሉትን እያንዳንዱን ሬት ይነግረናል። ስለዚህ ኢትስ ሞር ኦፍ ዲቴይልድ፣ ቢያንስ ምን ፕሮብሌምን ሶልቭ አደረገ ማለት ነው within the same community አንዱን ግሩፕ ከሌላው ግሩፕ ኦፍ ፖፑሌሽን ጋር ለማወዳደር እንድንችል ያደርገናል ማለት ነው። so the denominator in this case ማን ነው ማለት ነው? population in that specific group, not the total population. እዚህ ጋር የሜሉን ስናወራ ምንድነው ከቶታል ሜል ፖፑሌሽን እዚህ ጋር ቶታሉ 45000 ነው ብለናል። የኮሚኒቲው እሱን አንጠቀምም። ከ45000 ለምሳሌ 23000 ቢሆን ወንዶቹ ከ23000 ወንዶች እንደ ፖፑሌሽን ካሉት ምን ያህሉ ሞቱ? ከ115ቱ ለምሳሌ 45ቱ ወንድ ቢሆን ዴዙ ከ23000 ቶታል ሜል ፖፑሌሽን 45ቱ ሞቷል። ስለዚህ within that population የወንዶችን ዴዝ ሬት ነው የሚነግረን ማለት ነው። ስለዚህ የምንጠቀመው የቶታል ፖፑሌሽኑን ሳይሆን የዛን ስፔሲፊክ ፊሜልም ከሆነ የፊሜል በኤጅ ግሩፕም ከሆነ ከ10 ዓመት እስከ 20 ዓመት ያሉትን ዴዝ ሬት ንገረኝ እያልን ከሆነ እየሰራን ያለ ነው። ከ10 እስከ 20 ያሉ ቶታል ፖፑሌሽን ስንት ነው? 10000 ከሆኑ ለምሳሌ ከነዚህ ከ10 እስከ 20 ዓመት ያሉ ከ10000 ልጆች መካከል ምን ያህል ዴዝ ነበረ? 20 ሊሆን ይችላል ለምሳሌ 20 ኦቨር 10000። ስለዚህ ዲኖሚኔተራችን ቅድም እንዳልነው ክሩድ ሬት ላይ አክቹዋል ነምበር ኦቨር the total population ነው። እዚህ ጋር ግን ኦቨር the specific group of population, the subgroup of the population ነው። ኖርማሊ ክሩድ ሬትን ለማግኘት
we do not add specific rates to get crude rate. So we have to take the weighted average. ይሄ ምን ማለት ነው? As we progress እናያለን። So examples commonly encounter የምናደርጋቸው ኤግዛምፕሎች ስፔሲፊክ ሬት ኤግዛምፕልስ ለምሳሌ ኢንፋንት ሞርታሊቲ ሬት ክሩድ ሬት ስንል አጠቃላይ ክሩድ ዴት ሬት ብንል ለምሳሌ አጠቃላይ የዛ ኮሚኒቲ ዴዝ ምን ይመስላል በኤጅ ሳይከፋፈል በጾታ ሳይከፋፈል። ኢንፋንት ሞርታሊቲ ሬት ስንል ከአንድ ዓመት በታች የሆኑ ልጆች የኢንፋንቶች ዴት ምን ይመስላል ነው። ስለዚህ በእድሜ ከፍሎታል ማለት ነው። ማተርናል ሞርታሊቲ ሬት ስንል ማተርናል ሞርታሊቲ ሬት ምን ማለት ነው? እርግዝናና ከእርግዝና አልፈው ያሉ የተወሰኑ ጊዜያት መካከል ላይ የምትሞት እናት ሬት ማለት ነው። ስለዚህ ስፔሲፊክ ነው። ይሄ ከጀነራል ፖፑሌሽን ዴዝ ሬት ከምናወራ ይሄ this is specific ታርጌትድ የሆነ ኢንተርቬንሽን በፊልዱ ላይ እንድናደርግ ይጠቅመናል ማለት ነው። so these are few examples of specific rate. so የቅድሙን ኤግዛምፕል መልሰን እንየው። this is population x population x ላይ ምንድነው ያየነው? ቅድም ቶታል ፖፑሌሽን ሳይዛቸው የፖፑሌሽን x ቅድም ያየነው ፖፑሌሽን 45000 ነው። ከ45000 ውስጥ 115 ዴዝ ነበረ። ስለዚህ ክሩድ ሬቱ 25.6 ፐር 10000 ፖፑሌሽን ነው። እችኛዋን እንዳንረሳት እዚህ ጋር ፐር 10000 ፖፑሌሽን የሚለው አለ። ፐር ታይምስ 10 ሬዝ ቱ 3 የሚለው መያዝ እንችላለን። በፈለግነው ቁጥር አባስተንም 2.56 እንዳለውም ልናስቀምጥ እንችላለን። ከፈለግን 256 ፐር 100000 ብለን ልናስቀምጥ እንችላለን። ስለዚህ እዚህ ጋር ፐር 10000 የምትለዋን እንዳትረሷት። so this is the crude days rate in the community. crude days rate ነው። ፖፑሌሽን ኤክስ ውስጥ ያለ crude days rate ነው። አሁን ስፔሲፊክ ሬት በኤጅ ለመስራት ፈለግን። so ምንድነው the first thing የምናደርገው? በእድሜ እንከፋፈላቸዋለን። የዚህ ኮሚኒቲ ከ0 እስከ 18 የፈለግነውን ካታጎሪ እንጠቀም እንችላለን። this is an example ከ19 እስከ 64 65 እና ከዛ በላይ እድሜያቸው የሆኑ ሰዎች እንከፋፈልን። እዚህ ኮሚኒቲ ውስጥ 45000 ናቸው። ከ45000 ውስጥ እያንዳንዱ ግሩፕ ስንት ሰው ይዟል? አብዛኛው ከ19 እስከ 64 ነው። ቀጥሎ 65 እና ከዛ በላይ የሆነ ናቸው። ሌሎቹ ትንሹ ግሩፕ 18 ዓመት እና ከዛ በታች ናቸው። በእያንዳንዱ ግሩፕ ደግሞ በዚህ እድሜ ግሩፕ ምን ያህል ሰው ሞተ? ስለዚህ እነዚህን ስንደምራቸው ቶታሊ ስንት ናቸው? 45000 ነው። 115 ዴዝ አለን። ይሄ 115 ዴዙ ደግሞ አገን በእድሜ ስንከፋፍለው ምን ያህል ነው? መቶዎቹ በዚህኛው ግሩፕ ነው ያሉት፣ 10ሩ በሁለተኛው ግሩፕ፣ 5ቱ ደግሞ በመጀመሪያው ግሩፕ ነው ያሉት። እነዚህን ስንደምር 115 ይመጣል። so specific rate ስንሰራ the same principle ነው የምንጠቀመው። total number of days in the age group divided by total number of study population in the same age group the same age group ነው የምናደርገው። ስለዚህ በዛ ኤጅ ግሩፕ አሁን ታይምስ k ወይም 10 raised to n ኮንሰፕት ይቀጥላል ማለት ነው። so let's see ለምሳሌ age specific rate for ከ0 እስከ 18 ዓመት ያሉ ሰዎች ጋር እኔ ኤጅ ስፔሲፊክ ሬት ከ0 እስከ 18 ዓመት በዚህ ኤጅ ግሩፕ የሞቱ ሰዎች ቁጥር ስንት ነው? 5 ነው። ቶታል ፖፑሌሽኑ በዚህ ኤጅ ግሩፕ ያለው 5000 ነው። so 5ን ለ5 ስናካፍለው 0.001 something ይመጣል። again meaningful number እንዲሆንልን ቅድም እንዳልነው በ10000 እናባዛዋለን። ስለዚህ 10 ይመጣል። ስናባዛው 10 ይመጣል። 10 ፐር የምትለዋን መርሳት የለንም። ፐር 10000 ፖፑሌሽን because አባስተን ነው እዚህ ጋር መጣ ነው። ስለዚህ 10 ዴዝ ፐር 10000 ፖፑሌሽን ይሆናል ማለት ነው። just like that ከ19 እስከ 46 ያሉትን እንሰራለን። which will be 10 divided by 25000 times 10000 እናደርጋለን for death per 10000 population. The same for the third group 100 days divided by I'm sorry እዚህ ጋር this is 15 divided by 15000 times 10000 66.7 per 10000 population ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ ምን ሆነ ማለት ነው? ይሄኛው ነምበር ለፖሊሲ ሜከርስ ይሄኛው ዲቴል ነምበሮች ሲኖሩን ምን አይነት ቤኔፊት አለው ማለት ነው? የአንድ ኮሚኒቲ ካንሰር ሪሌትድ ዴዝ 25.6 ነው ከምንል በዚህ ካንሰር የሞቱ ሰዎች በዚህ እድሜ ግሩፕ ይሄን ያለው በዚህ እድሜ ግሩፕ ይሄን ያለው በዚህ እድሜ ግሩፕ ይሄን ያለው ብንል ከዚህ አሁን ምን የተለየ ሪፖርት አገኘ ማለት ነው? ኦልድ ኤጅ ላይ በጣም ሃይ ነው። ቀጥሎ ደግሞ ያንግ የሆኑት ኤጅ ላይ ነው። ኤክስትሪሞቹ ላይ ነው ዴዝ ሬቱ ሃይ ኮምፔርድ ቱ ሚድል ላይ ያሉት ኤጅ ግሩፖች።
ስለዚህ የትኛው ላይ ፎከስ አድርጌ ልስራ፣ የትኛው ላይ ኢንተርቪን ላድርግ ለሚለው ፖሊሲውን ለሚቀርጸው ሰው የሆነ ሜሴጅ ይልካል ማለት ነው። የትኛውን ግሩፕ ሞር ሰፖርት ላድርግ፣ የትኛው ላይ ምን ያህል ኢንቨስት ላድርግ የሚለውን ስፔሲፊክ የሆነ ኢንፎርሜሽን ይሰጠናል። አስ ዩ ካን ሲ እነዚህን ቁጥሮች ስንደምራቸው ክሩድ ሬቱን አይሰጡንም። This is what we meant by we shouldn't add the specific rates to get the crude. Crude እና specific rate ተደምሮ crude rate አይሰጠንም። weighted የሆነ average እንወስዳለን። weighted average ማለት based on the size of the population weighted average ወስደን እንሰራለን። We don't have to go through that. Just the lesson that you have to take from here is specific rateዎች ተደምረው crude rate አይሰጡንም። በዛ ወይ አይደለም የምንወስደው። crude rate ራሱን ችሎ ነው ካልኩሌት የሚደረገው። specific rate ራሱን ችሎ ነው ካልኩሌት የሚደረገው። So to see the population Y, that's for population X. Population Y, the same thing. 115 days ነበረን ከ45,000 25.6 crude days rate አግኝተናል። ልክ እንደ ኤክስ ፖፑሌሽን ስፔሲፊኮቹን ብናያቸው ምን ይሆናል ማለት ነው? ከ0 እስከ 18 ላሉት 10 ሲካፈል 20,000 እዚህ ጋር ዲፈረንሱ ምንድነው? ፖፑሌሽን ዲስትሪቢዩሽኑ እንደምታዩት ይለያያል። የቅድሙ የፖፑሌሽን ስትራክቸር እና ይሄ ይለያያል። እዚህ ጋር 20,000 አብዛኛው ፖፑሌሽን ያለው ከ0 እስከ 18 ነው። እዚህ ጋር ቀጥሎ ደግሞ 19 እስከ 64 ነው። ከዛ ደግሞ የመጨረሻ ትንሽ ፕሮፖርሽን የሚይዘው ከ65 እና ከዛ በላይ ነው። ስለዚህ ፖፑሌሽን ዋይ ኮምፔርድ ቱ ፖፑሌሽን ኤክስ አብዛኛው ምንድነው ማለት ነው? ያንግ ነው ፖፑሌሽኑ ማለት ነው። ሶ ዘ ዴይዝ ሬትም የተለያየ ሪፖርት ነው። ቅድም ግን ክሩድን ስናየው ግን ጠቅላላ ያለውን ሪፖርት ስናየው ተመሳሳይ ነገሮች ሰጥቶናል። አሁን ግን ብታዩት ምንድነው የተለያየ ኤጅ ዲስትሪቢዩሽን አላቸው ማለት ነው ኮሚኒቲ ኤክስ እና ዋይ። ሶ ዘ ሴም ካልኩሌሽን ተጠቅመን ስንሰራ ከ0 እስከ 18 ዓመት ላሉት 5 per 10,000 ይመጣል። ከ19 እስከ 64 ያሉት ከ19 እስከ 64 ያሉት ደግሞ 10 per 10,000 ፖፑሌሽን ይመጣል። and ከ65 ዓመት እና ከዛ በላይ ላሉት ደግሞ 90 days per 10,000 ፖፑሌሽን ይመጣል። so again specific rate ተደምሮ crude rate አይሰጠንም። these are age specific rates per the population ለእያንዳንዱ ኤጅ ስፔሲፊክ ማለት ብቻ ሳይሆን ኤጅ ስፔሲፊክ ሬት ፎር 0 to 18 ይሄ ደግሞ 19 to 64 65 and above እያለን እንከፋፍለዋለን ማለት ነው። ሶ ቱ ኮምፔር ክሩድ ሬቱን ስታዩት ቅድም ኮምፔር ማድረግ አንፌር ነው የሚሆነው በክሩድ ሬት ተጠቅመን ያለውን ኮንሰፕቱን እንድታዩት። እነዚህ ሁለት ፖፑሌሽን ክሩድ ሬታቸውን ስናይ ተመሳሳይ ነምበር ነው ያገኘነው። ስለዚህ በሁለቱ ቦታ ላይ ያሉት ሰዎች ይሄ ክሩድ ሬቱ ነው። ክሩድ ዴዝ ሬት ምን ብለናል? ልክ እንደ ሲምፕል ካውንት እዚህ ጋር ሲምፕል ካውንቱ ማን ነው? 115 ነው። እዚህ ጋር ሲምፕል ካውንቱ ማን ነው? 115 ነው። ስለዚህ ሲምፕል ካውንት እና ክሩድ ሬት ተጠቅመን ኮምፓሪዝን ቢትዊን ቱ ፖፑሌሽን መስራት አንችልም። ኢት ውድንት ቢ ፌር ቢካዝ ፖፑሌሽኖቹ የተለያየ ዲፍረንስ ይኖራቸዋል እና the days rate that we get from one population and the days rate that we get from another population አንድ አይነት ቁጥር እንኳን ቢሆኑ ሜሴጃቸው ሊለያይ ይችላል because of the composition of the population። ስለዚህ ስንከፋፍለው ምን አገኘን? አንደኛ ነገር ኤጅ ዲስትሪቢዩሽናቸውን ስንሰራ ይሄኛው ኮሚኒቲ አብዛኛው ከ19 እስከ 64 ዓመት ነው ያለው። in general majority of the population ከ19 ዓመት በላይ ናቸው። እዚህ ጋር almost half of the population 18 ዓመት እና ከዛ በታች ናቸው። ስለዚህ ያንግ ፖፑሌሽን ነው። እንደዚህ አይነት ያንግ ፖፑሌሽን ያለበት ሶሳይቲ ውስጥ 115 ዴይዝ ቢኖር እና አብዛኛው ደግሞ ወደ ኦልድ ኤጅ የተጠጋ ፖፑሌሽን ያለበት ውስጥ 115 ዴይዝ ብናይ አንድ አይነት አይደለም። ኢን ያንግ ፖፑሌሽን ዴይዝ ትንሽ እንዲሆን እንጠብቃለን፣ ኦልድ ፖፑሌሽን ላይ ደግሞ ብዙ እንዲሆን እንጠብቃለን። ስለዚህ ለዚህኛው 115 ስንል እና ለዚህኛው 115 ስንል አንድ አይነት ኢምፕሊኬሽን የለውም። ለፖፑሌሽን ዋይ አብዛኛው half of the population ያንግ የሆነበት ፖፑሌሽን ላይ ከ18 ዓመት በታች የሆነበት ፖፑሌሽን ላይ 115 ዴይዝ ትልቅ ቁጥር ነው ኮምፔር ቱ ፖፑሌሽን ኤክስ ማለት ነው። ስለዚህ that's why እነዚህን ያላየናቸውን ሂድን የሆኑ ዲፈረንስ ኢን አንደርላይንግ ፖፑሌሽን ካራክተሪስቲክስ ስለማያሳየን ክሩድ ሬትን ኢን ጀነራል ለኮምፓሪዝን አንጠቀመም። ስፔሲፊክ ሬት ስንሰራ ግን አንድ ፕሮብለም ሶልቭ ያደርግልናል። ምን ያደርግልናል ማለት ነው? ቅድም በክሩድ ሬት ያጣነውን ለምሳሌ ኮሚኒቲ ኤክስ እና ኮሚኒቲ ዋይ እኩል ናቸው አይደሉም ብለን ማውራት አንችልም ብለናል። ኮሚኒቲ ኤክስ ውስጥ ደግሞ ከፋፍለን
ማውራት አንችልም በክሩድ ሬት ብለናል። ይሄ ፕሮብሌም በስፔሲፊክ ሬት ሶልቭድ ይሆናል። እንዴት ነው ሶልቭድ የሚሆነው? ለምሳሌ እነዚህን ጀነራሊ ማወዳደር አልቻልንም በክሩድ ሬት። ይሄኛው ትክክለኛ ኮምፓሪዝን አይደለም ብለናል። ዊ ድሮፕ ኢት። ሶ ሲንስ the rates are now specified ምን ማድረግ እንችላለን? ከ0 እስከ 18 ዓመት ባሉት ፖፑሌሽን ውስጥ ኮሚኒቲ ኤክስ እና ኮሚኒቲ ዋይ ላይ ዴዝ ሬቱ ዲፈረንሱ ምን ያህል ነው ብንል አሁን ማወዳደር እንችላለን። ለምን? ስፔሲፊክ ሬት ነው ያወጣ ነው የጀነራል ፖፑሌሽንን ሳይሆን ከ0 እስከ 18 ያሉት በዚህ ኮሚኒቲ ስንት ናቸው? 10 ናቸው። በዚህ ኮሚኒቲ ደግሞ 5 ነው። ስለዚህ ምን ማለት እንችላለን? ኮሚኒቲ ኤክስ compared to community Y the days rate in the age range of 0 to 18 is high። ስለዚህ ለዚህ ኮሚኒቲ ሃይ ነው ብለን መናገር እንችላለን። ማወዳደር የምንችልበት ክላሲፊኬሽን ፈጥረናል። ከ19 እስከ 64 ያሉትን ስናይ ደግሞ ኮሚኒቲ ዋይ compared to ኮሚኒቲ ኤክስ ከ19 እስከ 64 ዓመት ያለ የዴዝ ሬቱ ካንሰር ዴዝ ሬቱ is ሃይ ማወዳደር እንችላለን። አጌን ስፔሲፊክ ሬት ስለሆነ አጌን ኮሚኒቲ ዋይ compared to ኮሚኒቲ ኤክስ the days rate in the age range of 65 and above is high compared to community X ብለን ማውራት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ኮምፓሪዝኖች እንሰራለን መስራት እንችላለን በስፔሲፊክ ሬት። ኢን አዲሽን ቱ ዳት ደግሞ ይሄኛው ኮሚኒቲ ኤክስ እና ኮሚኒቲ ዋይን ኮምፔር ማድረግ አለመቻላችን በክሩድ ሬት ሶልቭድ ሆነ ማለት ነው በስፔሲፊክ። the other problem አንድ ኮሚኒቲ በራሱ ኤክስ ውስጥ ሆኖ ኤክስ ኮሚኒቲ ውስጥ አንድ ግሩፕ ከአንድ ግሩፕ ማወዳደር መቻል አንችልም። ዋይም ሆኖ እርስ በርሱ በሰብ ግሩፕ ማወዳደር አይችልልንም ክሩድ ሬት ብለናል። ስፔሲፊክ ሬት ይህንን ሶልቭ ያደርጋል። ሃው ሶልቭ ያደርግልናል? በኤጅ ከፋፍለናል አሁን። ስለዚህ ለዚህ ኮሚኒቲ ዴዝ ሬት አንደኛ የቱ ጋር ያለው ማለት ነው 65 ዓመት እና ከዛ በላይ ለሆኑት፣ ቀጥሎ ደግሞ ከ0 እስከ 18 ዓመት ላሉት፣ ከዛ ከ19 እስከ 64። ስለዚህ ዴዝ ሬቱ በጣም የሚያሳስበው አንደኛ በጣም ኦልድ የሆኑት ላይ ነው፣ ቀጥሎ ደግሞ በጣም ያንግ የሆኑት ላይ ነው። ስለዚህ እነዚህ ላይ ፎከስ አድርገን እንስራ የሚል ሜሴጅ ይነግረናል። ስፔሲፊክ ሬቱ እርስ በርስ አንድን ፖፑሌሽን በሰብ ግሩፕ እንድናወዳድር ይጠቅመናል። ወደ ኮሚኒቲ ዋይ ስንመጣ አብዛኛው ዴዝ ሬት ያለው አጌን 65 ዓመት እና ከዛ በላይ ነው። ቀጥሎ ደግሞ ከ19 እስከ 64 ነው። ትንሽ ዴዝ ደግሞ ያለው ያንግ ፖፑሌሽን ላይ ነው። ስለዚህ እርስ በርስ ማወዳደር እንችላለን። ሃይ ሪስክ ኦፍ ዴት ያለው ብዙ ዴዝ ሪፖርትድ የሆነው ከኦልድ ኤጅ ቀጥሎ ወደ ሚድል ካታጎሪ ኤንድ ያንግ ኤጅ ነው። ስለዚህ እርስ በርስ ማወዳደር እንችላለን። ይህንን ፕሮብለም ሶልቭ ያደርግልናል ማለት ነው። ስለዚህ ከክሩድ ሬት ስፔሲፊክ ሬት መስራት ሞር ዲቴይልድ የሆኑ ኢንፎርሜሽኖች ይሰጠናል። ኮምፓሪዝን በፖፑሌሽኖች መሀል እንድናደርግ ኤንድ አገን ዊዝን ፖፑሌሽን አንድ ግሩፕ ከሌላ ግሩፕ ኮምፔር እንድናደርግ ይፈቅድልናል ማለት ነው። ሶ ኢትስ ዩዝፉል ቱ ኮምፔር አድቫንቴጆቹ ሬት ቢትዊን ዲፍረንት ፖፑሌሽንስ ዊዝን ሰብ ግሩፕስ ኦፍ ዘ ፖፑሌሽን ማድረግ ይፈቅድናል። ለምሳሌ ሞርታሊቲ ሬት አሞንግ አንደር 18 years ኢን ፖፑሌሽን ኤክስ ኤንድ ዋይ ብለን ማወዳደር እንችላለን። ወይም ደግሞ ኢትስ ዩዝፉል ቱ ኮምፔር ሬት አሞንግ ሰብ ፖፑሌሽንስ ኦፍ ዘ ሴም ፖፑሌሽን። ለምሳሌ ሞርታሊቲ ሬት አንደር 18 የሆኑትና ከ19 እስከ 64 ኮሚኒቲ ወይም ፖፑሌሽን ኤክስ ላይ ምን ይመስላል? ስለዚህ አንድ ፖፑሌሽን ከሌላ ፖፑሌሽን ማወዳደር እንችላለን። አንዱን ፖፑሌሽን ራሱ በሰብ ግሩፕ ከፋፍለን ማወዳደር እንችላለን። ስለዚህ አንድ ኮሚኒቲ ከሌላ ኮሚኒቲ ስናወዳደር ግን በሴም ካታጎሪ ያሉትን እድሜያቸው ከ18 ዓመት በታች የሆኑት ወይም ደግሞ ከ19 እስከ 64 ብለን በሴም ግሩፕ ላይ ያሉትን ሆሞጂኒየስ የሆኑ ግሩፖችን ከፋፍለን ማወዳደር እንችላለን። አገን ደግሞ አንድን ኮሚኒቲ እርስ በርሱ ደግሞ በኤጅ ከፋፍለን ማወዳደር እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ዲቴይልድ የሆነ ሬት ነው ሪፖርት ነው የምናገኘው። ለኤፒዲሞሎጂካል ስተዲ ፐርፐዝም ለፐብሊክ ሄልት ፐርፐዝም ሞር ዩዝፉል ናቸው። ለፖሊሲ ሜኪንግ ለሪሶርስ አሎኬሽን ዩዝፉል ሬት ናቸው ማለት ነው ኮምፔር ቱ ዘ ክሩድ። ዲስአድቫንቴጅ ምንድን ነው? ኢቭን ዶ አንድ ፖፑሌሽንን ከአንድ ፖፑሌሽን ጋር ማወዳደር ይችላል ብንልም ኤክስ እና ዋይን ለማወዳደር ግን ብዙ ግሩፖች ይዘን ነው። ግሩፕ ዋን ብለን ከ18 በታች የሆኑት ኤክስ እና ዋይ ጋር ሲወዳደሩ ኤክስ ከዋይ ይበልጣል እንላለን። ግሩፕ ቱ ላይ ከ19 እስከ 64 ያሉት እያለን እንቀጥላለን። ስቲል ምን አላገኘንም ማለት ነው። አንድ ጠቅለል ያለ ቁጥር አንድን ኮሚኒቲ ከአንድ ኮሚኒቲ ጋር በአንድ ቁጥር በአንድ ሪፖርት አወዳድረን ኮምፔር አድርገን ይሄ ከዚህ ይበልጣል የምንልበት ሰመራይዝድ የሆነ ሬት አይሰጠንም። ክሩድ ሬት ዲፈረንሶችን አካውንት ስለማያደርግ የፖፑሌሽኖችን መጠቀም አንችልም። ስፔሲፊክ ሬት ደግሞ ስፔሲፋይ አድርጎ ይነግረናል። ማወዳደር እንችላለን፣ ግን
አንድ ኮሚኒቲ ከአንድ ኮሚኒቲ ለማወዳደር ምንድነው የምንለው ማለት ነው? ኮሚኒቲ ኤክስ እና ዋይ መሀል የዚህ ካንሰር ዴዝ ሬት ማን ጋር ይበልጣል ብንባል ለማወዳደር የምንችለው ቱ ቢጊን ዊዝ እስካሁን ባየነው በስፔሲፊክ ነው። ግን ስፔሲፊክ በአንድ ቁጥር አይደለም የሚነግረን። እድሜያቸው ከ0 እስከ 18 ያሉት ላይ ኤክስ ኮሚኒቲ ወይ ዋይ ኮሚኒቲ ይበልጣል። ከ19 እስከ 64 ያሉት ላይ ደግሞ ዋይ ይበልጣል። ከ30 ማነው ከ65 ዓመት እና ከዛ በላይ ያሉት ላይ ደግሞ አጌን ዋይ ይበልጣል እያልን እናወራለን እንጂ በአንድ ቁጥር ይሄ ኮሚኒቲ ከዚህ ይበልጣል የሚለው ሪፖርት አይሰጠንም። ስለዚህ ምን ይሆናል ማለት ነው? ኢትስ ታየርሰም ኢትስ ከምበርሰም በጣም ብዙ ግሩፖችን እያወዳደርን ነው። በአንድ ቁጥር ኤክስ እና ዋይን ኤክስ ይበልጣል ዋይ ይበልጣል ማለት አንችልም። ኢቭን ዞ ለማወዳደር ቢጠቅሙም የምናወዳደርባቸው ካታጎሪዎች ብዙ ናቸው፣ አድካሚ ሊሆኑ ይችላሉ ማለት ነው። ስለዚህ ሰምራይዝድ የሆነ ሬት አይሰጠንም። ሶ ይሄንን ዲስአድቫንቴጅ ደግሞ ማን ሶልቭ ያደርግልናል ማለት ነው? አጀስትድ ሬት። ሶ ክሩድ ሬት ምንም አይነት ነገር ኮምፔር ለማድረግ አይጠቅመንም። ጀስት ጀነራላይዝድ የሆነ ሪፖርት ነው የሚሰጠን። ስለዚህ ኮምፔር ለማድረግ ስፔሲፊክ ሬቶች እየተሻሉ ናቸው። ስፔሲፊክ ሬት ኮምፔር ለማድረግ ይጠቅመናል። አንድ ፖፑሌሽን ከአንድ ፖፑሌሽን ኤንድ ዘ ሴም ፖፑሌሽን እርስ በርሱ በግሩፕ ከፋፍሎ። ግን አንድን ፖፑሌሽን ከሌላው ኮምፔር ሲያደርግልን ፖፑሌሽን ኤክስ እና ዋይን ኮምፔር ሲያደርግልን በአንድ ጠቅለል ባለ ቁጥር ሳይሆን ኮምፔር የሚያደርግልን በብዙ ካታጎሪዎች ነው። ለምሳሌ በወንድና በሴት ሊሆን ይችላል። በእድሜ ከፋፍሎ ኮምፔር ያደርግልናል። ስለዚህ ሜል ወንዶች የወንዶች ዴዝ ከኤክስ እና ከዋይ ኤክስ ላይ ይበልጣል እንችላለን። ፊሜል ደግሞ ዋይ ላይ ነው የሚበልጠው እያልን ነው የምናወራው። ሴም ቲንግ በእድሜ ከ18 ዓመት በታች የሆኑት ከእድሜያቸው ከ18 ዓመት በታች የሆኑትን ስናወዳድር ከሁለቱ ኮሚኒቲ ኤክስ ላይ ብዙ ዴዝ አለ። ከ18 እስከ 64 የሆኑትን ደግሞ ስናወዳድር ከሁለቱ ኮሚኒቲ ዋይ ላይ ብዙ ዴዝ አለ። 65 እና ከዛ በላይ የሆኑትን ደግሞ ስናወዳድር አጌን ኮሚኒቲ ዋይ ላይ ብዙ ዴዝ አለ እያልን በግሩፖች ከፋፍለን እንጂ አንድ ጠቅለል ባለ ቁጥር ኮምፔር እንድናደርግ አያደርገንም። ሶ ስፔሲፊክ ሬት ከክሩድ ሬት በብዙ ነገር ቢሻልም አጌን አድካሚና ብዙ ቁጥሮችን ብዙ ስራዎችን ሰርተን በብዙ ስቴፕ ነው እንጂ የምናወዳድረው በአንድ ቁጥር እንድናወዳድር አይፈቅድልንም። ስለዚህ ይሄን ደግሞ ማን ሶልቭ ያደርግልናል? ሞር አድቫንስድ ሲሆን አጀስትድ ሬት ይሄንን ፕሮብለም ሶልቭ ያደርግልናል። ሶ ሌትስ ሲ አጀስትድ ሬት። አጀስትድ ሬት ወይም ስታንዳርዳይዝድ ሬት እንላቸዋለን። ምን ማለት ነው? እስካሁን ያየናቸው ክሩድ እና ስፔሲፊክ አክቹዋል ነምበር ኦፍ ኦከረንሶችን ቆጥረው በጀነራል ፖፑሌሽን ሊሆን ይችላል ወይም በስፔሲፊክ ግሩፕ ፖፑሌሽን አካፍለው የሚነግሩ ሪፖርቶች ናቸው። when we come to adjusted rate, it's something different. So adjusted rate is not based on an actual number of occurrence. It doesn't use actual number. Rather, it's a rate that we get from a statistical transformation. Statistically transform አድርገን የምናገኘው ሬት ነው እንጂ ሲምፕሊ ካውንት አድርገን ለቶታል ፖፑሌሽን ወይም ለሆነ ስፔሲፊክ ግሩፕ አካፍለን የምናገኘው ነበር አይደለም። ትራንስፎርምድ የሆነ ነበር ነው። ትራንስፎርም አድርገን የምናመጣው ነበር ነው። so that we can make a fair comparison between population groups X እና Yን እስካሁን ቀጥታ ማወዳደር ያልቻልነው ለምንድን ነው? ሁለቱ በኤጅ፣ በሴክስ፣ በሬስ፣ በኢንካም፣ በኤጁኬሽናል ስታተስ፣ በሄልዝ ኬር ሰርቪስ ፕሮቪዥን፣ አክሰሲቢሊቲ ኤንድ ሜኒ አዘር ካራክተሪስቲክስ አንድ ኮሚኒቲ ከአንድ ኮሚኒቲ አንድ ሊሆን አይችልም። ስለዚህ ክሩድ ሬት የአንድ ሊሰራ አይችልም። ስፔሲፊክ ሬት ደግሞ ሲሆን በጣም በብዙ ትንንሽ ግሩፖች ከፍሎ በዛ ግሩፕ ነው እንጂ ሊያወዳደር የሚችለው በብዙ ቁጥሮች እንጂ በአንድ ቁጥር ሰምራይዝ አድርጎ ሊያወዳድርልን አይችልም። ስለዚህ ይሄን ዲፍረንስ ይሄን ፕሮብሌም ለማጥፋት ፌር ኮምፓሪዝን ለመስራት በአንድ ነበር ኤክስ ከዋይ ይበልጣል ዴዝ ሬቱ ለማለት ሌሎቹን በሁለቱ መካከል እንዲለያዩ ያደረጋቸውን ነገር በሙሉ ኮንትሮል አድርጎ ሊያወዳድርን የሚችል ቁጥር የምናገኝበት ፎርም ኦፍ ሬት ነው። ፌር ኮምፓሪዝን እንድንሰራ የሚረዳን ፎርም ኦፍ ሬት ነው። It is not derived from actual number statistics, rather it has gone statistical transformation so that the number that we get can be used to compare one community to another community with just a single number. So to compare the health of an entire population, adjusted rates are preferred as they allow for comparison of population with different demographic structure. So differentiation አጥፍቶ በዚህ ስታቲስቲካል ትራንስፎርሜሽን ፕሮሰስ ዲፈረንሳቸውን አጥፍቶ አንድ ቁጥር ሰጥቶን ኮምፈርተብል ሆነን ዲፈረንሳቸውን አጀስት ካደረገልን በኋላ ኤክስ እና ዋይን ኮምፔር እንድናደርግ ይጠቅመናል። ስለዚህ ክሩድ ሬት ያገኘነውን ክሩድ ሬት ወደ አጀስትድ ወይም ስታንዳርዳይዝድ ሬት የምንቀይርበት ፕሮሰስ ስኮል
standardization ወይም adjusting rates እንለዋለን። so that's why ስሙ ራሱ ምን ያሳያል? crude የነበረውን rate ትራንስፎርም አድርገነው ሌሎቹን በመሃል በፖፑሌሽኖቹ መካከል ያሉትን ዲፈረንሶች አጀስት አድርገን ለማወዳደር የሚጠቅመንን ቁጥር የምናመጣበት ፎርም ኦፍ ሬት ስለሆነ adjusted እንለዋለን። adjusted for all other characteristics, all the different demographic structure ወይም characteristics between the two population እሱን adjust አድርገን የምናገኘው ነበር ስለሆነ adjusted ወይም standardized rate እንለዋለን ማለት ነው። ይሄ crude rateን ወደ adjusted rate የምንቀይርበት ፕሮሰስ standardization ይባላል። so what's standardization? So modifying crude rates to control for the effect of a variable. We modify the crude rates to get an adjusted rate through what? Through controlling the effect of all variables that causes difference between community X and community Y. So ምንድን ናቸው እነሱ ቫሪያብሎች ልዩነት የሚያመጡት? ኤጅ ዲስትሪቢዩሽናቸው የፖፑሌሽን ሊለያይ ይችላል። የጾታ ዲስትሪቢዩሽን ሊለያይ ይችላል። በሬስ ሊለያዩ ይችላሉ። በኢንካም፣ በኤጁኬሽናል ስታተስ፣ በሄልዝ ኬር ሰርቪስ አክሴሲቢሊቲ፣ አቬይላቢሊቲ and all other variables ሊለያዩ ይችላሉ። ስለዚህ እነዚህን በሙሉ ኮንትሮል አድርጎ ክሩድ ሬቱን ሞዲፋይ አድርጎ አጀስትድ ሬት የሚፈጥርልን ፕሮሰስ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ሁሉ ነገሮች እነዚህ የተለያዩባቸው ኢፌክቶች በሙሉ ኮንትሮል መደረግ ከቻሉ with one number we can make a valid comparison between two different populations ማለት ነው። So simply standardization through this process it removes the effect of an unwanted variable from a comparison between two populations. So unwanted variable ማለት ለምሳሌ ካንሰር ዴዝን እያወዳደርን ከሆነ በእድሜ የሚመጣውን መለያየት፣ በጾታ የሚመጣውን መለያየት፣ በኢንካም የሚመጣውን መለያየት፣ በሄልዝ ኬር አክሰሲቢሊቲ በተለያዩ ፋክተሮች የሚመጡት መለያየቶች በሙሉ ምን ያደርግልናል? ወደ ዜሮ ይወስዳል። ዜሮ ማለት በቃ ሁለቱም ኮሚኒቲ ኤክስ እና ዋይ እነዚህ ፋክተሮች ያለያዩዋቸውን ፋክተሮች አጀስት ያደርግልናል። ስለዚህ አጀስትድ ሬት ሰጠናል። ሶ ዛት እነዚህ አጀስትድ ከሆኑ ፒውርሊ እያወራን ስላለ ነው ስለ ዴዝ ሬት በአንድ ቁጥር ኤክስ እና ዋይን ማወዳደር እንድንችል ያደርገናል ማለት ነው። ሶ ስታንዳርዳይዜሽን ፕሮሰስ በተለያዩ መንገዶች ይሰራል። the first process called direct and the other is called indirect and we are going to see the direct method of standardization and the indirect is left for you to read it as an assignment. So direct method of standardization ለምሳሌ ኤግዛምፕል ወስደን እንጀምር። በኤጅ አጀስት እናደርግ። አንድ ኤግዛምፕል በእድሜ አጀስትድ የሆነ ሬት ለማየት እንሞክር። So the age adjusted rate tells you what the rate would be if the sample population had a similar age structure to that of the standard population. አሁን አንድ ኮሚኒቲ ውስጥ ስንሄድ ጥናት ለማጥናት ብንሄድ ለምሳሌ እዚህ ጋር ብዙ ኮሚኒቲ ሜምበርስ አሉ። ሌትስ ሴይ በኦ ሪፕሬዘንት ያደረግናቸው ሰዎች አሉ፣ በኤክስ ሪፕሬዘንት ያደረግናቸው አሉ፣ በዶት ሪፕሬዘንት ያደረግናቸው አሉ እና ከዚህ ኮሚኒቲ ሰው መውሰድ ብንፈልግ ዲስትሪቢዩሽንን ስታዩት ለምሳሌ እዚህ ውስጥ አብዛኛው እነዚህ አንድ ቁጥር ሪፕሬዘንት ያደረግናቸው ሰዎች ይበዛሉ። ቀጥሎ ኤክሶቹ ናቸው። ከዛ ሲቀጥል ደግሞ በኦ ሪፕሬዘንት ያደረግናቸው ይበዛሉ። ሳምፕል ስንወስድ አጋጣሚ እነዚህ በጣም ይሄ ከስታንዳርድ ወይም ሶርስ ፖፑሌሽኑ በጣም ብዙ የሚገኙት ሰዎች በእኛ ሳምፕል በአጋጣሚ ቬሪ ፊው ይመጡና ቀጥሎ ደግሞ ብዙ ያሉት ኤክሶች ናቸው። እነሱ ከአክቹዋል ፖፑሌሽኑ ላይ አንድ ቁጥሮች ናቸው የሚመጡት ብለናል። እዚህ ጋር ግን በጣም ትንሽ ናቸው። ቀጥሎ ኤክስ ነው። ከዛ እዚህ ፖፑሌሽን ውስጥ በጥቂት የምናያቸው እዚህ ጋር ደግሞ ኮምፔር ቱ ዲ አዘርስ በጣም በብዛት ብናገኛቸው ይሄ ዋናው ሶርስ ፖፑሌሽናችን ነው። ሶርስ ፖፑሌሽን እንለዋለን። ሶርስ ወይም ስታንዳርድ ፖፑሌሽን። ይሄ ሶርስ ፖፑሌሽን ምናችን ነው? የምናጠናውን ሰዎች የምንወስድበት ፖፑሌሽን ነው። ይሄ ደግሞ ምን ይባላል? ሳምፕል ይባላል። ስለዚህ ለምሳሌ የሃይፐርቴንሽን ፕሪቫለንስን ለማጥናት እየሞከርን ቢሆን ለምሳሌ እነዚህ በሙሉ በአንድ ኮሚኒቲ ውስጥ ያለ የሃይፐርቴንሽን ፕሪቫለንስ እያጠናን ቢሆን አንድ ኮሚኒቲ ውስጥ ያለ ፖፑሌሽን ቢሆን እና እነዚህ አይነት ካራክተሪስቲክሶች ቢኖራቸው
ስንወስድ ሳምፕላችንን ራንደምሊ ስለምንወስድ ለጥናታችን ማን በጥናታችን እንደተካሄደ አናውቅም፣ ግን ራንደምሊ ስንወስድ what we believe is through the natural process of randomization ሪፕሬዘንታቲቭ የሆነ ሳምፕል እናገኛለን ብለን ነው የምናስበው። ግን what if የወሰንነው ሳምፕል ከዚህ ጋር ባይመሳሰል the opposite representation ያለው እዚህ ጋር አሁን እዚህ ጋር ከቶታል ፖፑሌሽኑ አክቹሊ በጣም ትንሽ የሆኑት ሰዎች እኛ ሳምፕል ላይ ግን በአጋጣሚ ሆኖ አብዛኛው ሰዎች እነሱ ናቸው። እዚህ ጋር ደግሞ በጣም ብዙ የሆኑት እነዚህ በአንድ ቁጥር ሪፕሬዘንት ያደረግናቸው ሰዎች እኛ ሳምፕል ላይ ግን በአጋጣሚ በጣም ትንሽ ሪፕሬዘንቴሽን ያላቸው። ስለዚህ በዚህ ፕሮሰስ ይሄንን ይሄን ሳምፕል ወስደን አጥንተን የምናገኘው ሪፖርት is it really representative of the source population? ሶርስ ፖፑሌሽናችን ዶሚኔትድ የሆነው በእነዚህ ነው እና የእነዚህን ውጤት ሪፍሌክት የሚያደርግ ነገር ቢሰጠን is more meaningful than የእነዚህን ውጤት ዶሚኔት ያደረገበት ሪፖርት። ስለዚህ ኢን ሪያሊቲ ግን አብዛኞቹ ፖፑሌሽኖቻችን የኛ ኦ ስለሆኑ ሳምፕል ላይ ወሰናቸው ውጤቱ በኦ ፖፑሌሽን ኢፌክት ወደዛ ድራግድ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ትክክለኛውን ኤክስፔክት የምናደርገውን ሶርስ ፖፑሌሽኑን ሪፕሬዘንት የሚያደርግ ውጤት አናገኝም። ስለዚህ ይሄን ኢፌክት ለማጥፋት ምን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ለምሳሌ ይሄ ኤጅ ካታጎሪ ቢሆን ይሄኛው አንድ ኤጅ ካታጎሪ፣ ኦ ሌላ ኤጅ ካታጎሪ፣ ኤክስ ሌላ ኤጅ ካታጎሪ ቢሆን የዚህን በሳምፕሉና በሶርስ ወይም ስታንዳርድ ፖፑሌሽኑ መካከል ያለውን የስትራክቸር ዲፍረንስ ለማመጣጠን ለማጥፋት የምንሄድበት ፕሮሰስ አለ። ስታንዳርዳይዜሽን እንለዋለን። ሶ ይሄንን ስታንዳርዳይዝ ስናደርገው ምንድነው የሚፈጠረው ማለት ነው? ሳምፕላችን ከመጣበት ሶርስ ፖፑሌሽን ጋር ሲሚላር ኤጅ ስትራክቸር እንዲኖረው እያደረግነው ነው ማለት ነው through the process of standardization. So let's see what it means. ምን እንፈልጋለን ስታንዳርዳይዜሽን ለመስራት በኤጅ አጀስት ለማድረግ ኤጅ ስፔሲፊክ ሬቶች ያስፈልጉናል። የሳምፕሉ ኤጅ ስፔሲፊክ ሬት እንፈልጋለን። ስለዚህ ሳምፕል ውስጥ በኤጅ ስፔሲፋይድ የሆነ ሬት እንፈልጋለን። ከዛ ደግሞ የስታንዳርድ ፖፑሌሽኑ ኤጅ ስትራክቸር እንፈልጋለን። በእድሜ ተከፋፍሎ ኤጅ ስትራክቸሩን እንፈልጋለን፣ ስታንዳርድ ወይም ሶርስ ፖፑሌሽኑ ማለት ነው። ሶ ሌትስ ሲ አን ኤግዛምፕል። ለምሳሌ ኮሚኒቲ ኤክስ አለን። የመጀመሪያው እስካሁን ስናይ የነበረው ኤግዛምፕል ፖፑሌሽን ኤክስ ወይም ኮሚኒቲ ኤክስ አለን። ይሄ ፖፑሌሽን ኤክስ 115 ዴይዝ አለው ካንሰር ሪሌትድ። ፖፑሌሽን ኤክስ ቶታል ሳይዙ 45,000 ነው። ክሩድ ሬቱ ደግሞ 25.6 ፐር 10,000 ፖፑሌሽን ነው። ይሄን ፐር የምትሏን መርሳት የለብንም፣ አባስተን የመጣ ነው። ሶ እስከዚህ ድረስ እስካሁን ያየነው ነው። ስለዚህ ኤጅ ስፔሲፊክ ሬት ሰርተናል፣ ይሄን ሁሉ ሰርተናል። ክሩድ ሬትን ባሉት ሳይድ ድሮባክስ አልፈለግነውም። ስፔሲፊክ ሬትን ኤጅ ስፔሲፊክ ሬት ተጠቅመናል። ኤጅ ስፔሲፊክ ሬት ደግሞ ብዙ ፕሮብሌማችንን ሶልቭ አድርጎልናል። ግን አገን 3 እና 4 ቁጥር ይዘን ነው ኮሚኒቲ ኮምፔር የምናደርገው። ስለዚህ በአንድ ቁጥር ኮምፔር ለማድረግ እንድንችል ምን እናድርግ እያለን ነው። ስለዚህ አሁን አጀስትድ ሬት ልንሰራለት ነው ማለት ነው። ሶ አጀስትድ ሬት ለመስራት ምንድን ነው የምንፈልገው? ቅድም እንዳልነው የዚህ የኮሚኒቲው የፖፑሌሽን ኤክስ ኤጅ ስፔሲፊክ ሬቶች እንፈልጋለን። እነዚህ ማለት ናቸው ኤጅ ስፔሲፊክ ሬት። እስካሁን ኦልሬዲ እየሰራ ነው መተናል። ከዛ ስታንዳርድ ፖፑሌሽን ማለት ቱ ሜክ ኢት ሲምፕል እስካሁን ፖፑሌሽን ኤክስን እያየን ነው። ከዛ ደግሞ ፖፑሌሽን ዋይ አለ። ሌትስ ሴይ ፖፑሌሽን ኤክስ እና ዋይ ለምሳሌ ይሄ አዲስ አበባ ቢሆን ይሄ ደግሞ አዋሳ ቢሆን ስታንዳርድ ፖፑሌሽኑ ማን ይሆናል ማለት ነው? የአዲስ አበባ እና የአዋሳ ፖፑሌሽን ተደምሮ ኤክስ ፕላስ ዋይ የሆነ ለምሳሌ ዜድ ሊሆን ይችላል ስታንዳርድ ፖፑሌሽን። ወይ ደግሞ እንትን ሊሆን ይችላል ለምሳሌ ኤክስን አርባን ኤሪያ ብንለው እና ዋይን ሩራል ኤሪያ ብንለው አርባን እና ሩራል ኤሪያ ኦፍ ኢትዮጵያን እያወዳደርም ቢሆን አርባን እና ሩራል ኤሪያው ሲደመር ማን ይሆናል ማለት ነው? ጄነራል ኢትዮጵያ ፖፑሌሽን ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ስታንዳርድ ፖፑሌሽን ወይም ሶርስ ፖፑሌሽን የምንለው ይሄ ኤክስ ፖፑሌሽን የመጣበት ቶታል ፖፑሌሽኑ ሶርሱ ማለት ነው። ስለዚህ የሱ ኤጅ ስትራክቸር የሱ የፖፑሌሽኑን ኤጅ ስትራክቸር እንፈልጋለን። ከ0 እስከ 18 በዚህ ስታንዳርድ ፖፑሌሽን ወይም የኢትዮጵያ ፖፑሌሽን ውስጥ ስንት ሰው አለ? ከ19 እስከ 64 ስንት ሰው አለ? ከ65 እና ከዛ በላይ ስንት ሰው አለ? ስለዚህ እስከዚህ ድረስ የመጣንባቸውን ፕሮሰሶች እስከዚህኛው ስቴፕ ድረስ ቅድም አይተናል። ስለዚህ አሁን ኤጅ ስፔሲፊክ ሬት አለን። ከዛ ደግሞ የፖፑሌሽኑ ኤጅ ስትራክቸር አለን። ቶታል ፖፑሌሽንም አለን፣ በእድሜ ተከፋፍሎም አለን። ስለዚህ ኔክስት ስቴፕ ምንድን ነው? ኤጅ አጀስትድ ሬት ለመስራት ፈርስት ስቴፕ ምንድን ነው?
ኤክስፔክትድ ነምበር ኦፍ ዴዝ እንሰራለን። ኤክስፔክትድ ነምበር ኦፍ ዴዝ ምን ማለት ነው? ስታንዳርድ በሳምፕሉ ሰርተን ያገኘነው ይሄ ከሆነ በሳምፕል ውስጥ 10 ዴዝ ፐር 10,000 ፖፑሌሽን የሚኖር ከሆነ በስታንዳርድ ፖፑሌሽኑ ኤክስትራፖሌት ስናደርገው በዚህ ያህል ፖፑሌሽን ምን ያህል ዴዝ ይኖራል ነው። ስለዚህ 10ን በስታንዳርድ ፖፑሌሽኑ በዚህኛው ቁጥር እናባዛዋለን ማለት ነው። ሲ ታይምስ ዲ ከዛ ይሄኛው ምን ይሆናል ማለት ነው? ኤክስፔክትድ ነምበር ኦፍ ዴዝ ኢን ዘ ስታንዳርድ ፖፑሌሽን እቺ ቁጥር። ስለዚህ the same thing 4 times ይሄ ነምበር 66.7 times this number it will give us the expected number of days in the standard population ከዛ የነሱ ድምር ይኖረናል ማለት ነው። so this is the first step። ይሄንን እስከዚህ ድረስ እስከ ኤጅ ስትራክቸሩ ድረስ ከያዝን በኋላ ምን እናደርጋለን? በኤጅ ስፔሲፊክ ሬቱ እያባዛን ስንሄድ ምን እያጠፋን ነው ማለት ነው? የኤጅን ኢፌክት በፖፑሌሽን ኤክስ እና በቶታል ፖፑሌሽኑ ለምሳሌ አርባን ሩራል እንዳልነው ቢሆን ይሄ አርባን ኤሪያ ቢሆን ለምሳሌ ኤክስ ቶታል የኢትዮጵያ ፖፑሌሽን ጋር በስትራክቸሩ ኮምፓረብል እንዲሆን እያደረግነው ነው ማለት ነው፣ እያጠፋነው ነው። ሶ ኤክስፔክትድ ዴዝ ሬቱን ከሰራን በኋላ ምን ይሆናል? እዚህ ጋር ቶታሉ አለን። ኤጅ አጀስትድ ሬት ፋይናሊ እንዴት ይሰራል ማለት ነው? ቶታል ኤክስፔክትድ ነምበር ኦፍ ዴዝ አለን። ቶታል ኤክስፔክትድ ነምበር ኦፍ ዴዝ የትኛው ነው? እዚህ ጋር የምናገኘው ከላይ እያንዳንዱን እያባዛን መተናል ሁለቱን ቁጥሮች። ከዛ እነዚህን አንድ ላይ ደምረን ቶታል ኤክስፔክትድ ነምበር ኦፍ ዴዝ እናገኛለን። እሱን በቶታል ስታንዳርድ ፖፑሌሽኑን እናካፍለዋለን ማለት ነው። ቶታል ስታንዳርድ ፖፑሌሽኑ ከዛ ታይምስ 10,000 አለች እቺ ኢፌክት ኦልሬዲ እዚህ ጋር እነዚህ ቁጥሮች በሙሉ ፐር 10,000 ነው። ታይምስ 10,000 አለው ፐር 10,000 ነው። እዚህ ጋርም ፐር 10,000 ነው። ይሄ ነምበር ሁሉም ነምበር ፐር 10,000 ነው። ከላይ ይዘነው የመጣ ነው። ከዚህ ይዘነው የመጣ ነው ፐር 10,000 ነው። ዲቫይድድ ባይ ዘ ቶታል ስታንዳርድ ፖፑሌሽን ይሆናል። ስለዚህ ምን እናገኛለን ማለት ነው? ይሄ ቁጥር the total expected number of days ሲካፈል this number total standard population times 10,000 ነው። እዚህ ጋር ለማባዛት አይደለም we don't multiply it now because already እነዚህ ቁጥሮች በ10,000 multiplied የሆኑ ናቸው። ስለዚህ per 10,000 የምትለው እንዳንረሳት የመጣች ነው እንጂ ይሄን ነምበር ከዚህ ነምበር ጋር ብቻ ነው የምናካፍለው፣ አናባዛውም። ኦልሬዲ ይሄ 10 በ10,000 ተባዝቶ የመጣ ውጤት ነው። 4 በ10,000 ተባዝቶ ነው። 66.7 በ10,000 ተባዝቶ የመጣ ነው። ከላይ ይዘን የመጣ ነው። እሱ ሪማይንድ ለማድረግ ነው። እዚህ ጋር አይባዛም ማለት ነው፣ እንዳንረሳው ነው። ስለዚህ ይሄኛው በዚህ ሲካፈል ስንት ይሰጠናል? 12.7 ፐር ኦልሬዲ በ1,000 የተባዛ ስለሆነ ፐር 10,000 ፖፑሌሽን። ስለዚህ የዚህ ፖፑሌሽን የፖፑሌሽን ኤክስ በኤጅ አጀስትድ የሆነው ሬት ምንድነው? 12.7 ነው። ክሩድ ዴዝ ሬቱ ስንት ነው? እዚህ ጋር ኦልሬዲ ያገኘነው ነው 25.6 ፐር 10,000 ነው። በኤጅ አጀስት ስናደርገው ወደ ከስታንዳርድ ፖፑሌሽኑ ጋር ተመሳሳይ ኤጅ ስትራክቸር ቢኖረው ብለን ያንን ኢፌክት ልናጠፋ ስንሄድ ምን አገኘን ማለት ነው? በኤጅ አጀስት ስናደርገው 12.7 ፐር 10,000 ፖፑሌሽን ሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ክሩድ ዴዝ ሬት ዝም ብለን ቁጥሮቹን ወስደን አክቹዋል ነምበሮችን ወስደን ስንሰራ የኤጅን ኢፌክት ሳናጠፋ ስንሰራ 25.6 ፐር 10,000 ነው። የኤጅን ኢፌክት አጥፍተን ስንሰራ ደግሞ 12.7 ፐር 10,000 ነው። ቀነሰ ማለት ነው። ሶ ክሩድ ሬቱ አጀስት ስናደርገው ምን ሆነ ማለት ነው? ቀነሰ። ኤጅ አጀስትድ ሬቱ ከክሩዱ ያንሳል። ሶ ዋትስ ዘ ኢምፕሊኬሽን? ምን ማለት ነው ይሄ? ሌትስ ሲ ዘ ፖፑሌሽን ዋይ ኤግዛምፕል ሲሚላርሊ እና ኢምፕሊኬሽኑ ምንድነው የሚለው እናያለን። ሶ ፖፑሌሽን ዋይ ዘ ሴም ቲንግ ልክ እንደ ፖፑሌሽን ኤክስ እየሰራን የመጣ ነው ነገር አለ። 115 ዴዝ አለን ከ45 ፖፑሌሽን 25.6 አግኝተናል። ኤጅ ስፔሲፊክ ሬት በዚህ መልክ ሰርተናል ፐር 10,000 ፖፑሌሽን። ይሄንን አጌን ምንድነው ማለት ነው? ይሄ ሩራል ኤሪያ ቢሆን ፖፑሌሽን ኤክስ አርባን ኤሪያ ነው ብለናል። ፖፑሌሽን ዋይ ሩራል ኤሪያ ቢሆን ሩራል ኤሪያው ከስታንዳርድ ፖፑሌሽኑ ጋር ሲሚላር ኤጅ ስትራክቸር ቢኖረው ምን ይመስላል ዴዝ ሬቱ የሚለው ነው የሚነግረን። ስለዚህ የኢትዮጵያ ፖፑሌሽን ነው ብለን ይሄን ብንይዝ የኢትዮጵያ ፖፑሌሽን እዚህ ጋር ኤጅ ስፔሲፊክ ሬቶች አሉን ለካልኩሌሽናችን የምንፈልጋቸው። የኢትዮጵያ ስታንዳርድ ፖፑሌሽን አለን፣ ቶታል ፖፑሌሽን አለን። ስለዚህ ኤክስፔክትድ ነምበር ኦፍ ዴዝ ፎር ዘ ስታንዳርድ ፖፑሌሽን እንሰራለን እነዚህን እያባዛን። ከዛ የእነዚህን ድምር እዚህ ጋር እናመጣለን። ቶታል ኤክስፔክትድ ነምበር ኦፍ ዴዝ ይኖረናል። ስለዚህ the same principle ተከትለን ቶታል ኤክስፔክትድ ነምበር ኦፍ ዴዝ
divided by the total standard population, we get 17.7 per 10,000 population 17.7 per 10,000 population remember 10,000 እዚህ ጋር አትባዛም ኦሬዲ ይሄ ቁጥር ተባዝቶ በ10 ሺህ ተባዝቶ የመጡ ቁጥሮች ናቸው እነዚህ ስለዚህ የ10 ሺህ ኢፌክት ኦሬዲ አለ just to remind you not to forget the per 10,000 population የሚለውን so 17.7 per 10,000 population ይሆናል ክሩድን እና አጀስትዱን ስናየው መጀመሪያ የኤጅ ስትራክቸሩን የኤጅን ኢፌክት ሳናገናዝብ የሰራ ነው በአክቹዋል ነበር የሰራ ነው ክሩድ ዴዝ ሬት 25.6 ነው በኤጅ ግን አጀስት እናደርገው 17.7 መጣ ማለት ነው ስለዚህ ምን መጣ ማለት ነው there is a difference ማለት ነው ክሩድ ሬቱ ቀነሰ so what's the implication so the implication here is let's say hey cancer death it increases as age increases ብለን ብንይዘው the cancer in old age the probability of death is high ብለን ብንይዝ ምን ማለት ነው አንድ ኮሚኒቲ ብዙ ኦልድ ፔሸንቶች ኦልድ ኢንዲቪጁዋልስ ካሉት በዛ ካንሰር የመሞት እድላቸው ሰፊ ነው ስለዚህ ከዛ ኮሚኒቲ ሞር ዴዝ እንጠብቃለን and population composition አብዛኛው ያንግ ከሆነ ደግሞ the death rate ምን ይሆናል ማለት ነው ይቀንሳል ስለዚህ የዛ population days እንዲቀንስ እንጠብቃለን ማለት ነው so if አንድ ኮሚኒቲ ለምሳሌ ኤክስ ላይ ክሩድ ሬቱን ስንሰራ ምን አገኘን 25.6 ነበር ያገኘነው ክሩድ ሬቱ then በኤጅ አጀስት ስናደርገው ዴዝ ሬቱ ምን ሆነ ማለት ነው 12.7 መጣ ዴዝ ሬቱ 12.7 መጣ ያ ማለት ክሩድ ሬቱ አፍተር አጀስትመንት ቀነሰ ማለት ነው ያ ማለት ምን ማለት ነው እዚህ ጋር ከሶርስ ፖፑሌሽኑ አንፃር አሁን አጀስት አደረግነው ማለት ከሶርስ ፖፑሌሽኑ ኤክስን ፖፑሌሽን ኮሚኒቲ የወሰድንበት ስታንዳርድ ፖፑሌሽኑ ወይም ሶርስ ፖፑሌሽኑ አንፃር ሞር ዴዝ አለ ማለት ነው ወደዛ ኤጅ ስትራክቸር ስንቀይረው ኤክስ ኮሚኒቲ ውስጥ ያለው ዴዝ ቀነሰ ማለት ነው ያ ማለት ኤክስ ኮሚኒቲ መጀመሪያ የወሰድነው ሳምፕል ባይ ቻንስ አብዛኛው ሰው ኦልድ ኤጅ ነው ማለት ነው በኤጅ ስትራክቸሩ በስታንዳርድ ፖፑሌሽን ኤጅ ስትራክቸሩ ስንመልሰው ምን ሆነ ማለት ነው ኤጅ ዲስትሪቢዩሽኑ ወደ ኖርማል ስትራክቸሩ ሲመጣ ዴዙ ቀነሰ ማለት ነው ስለዚህ ባይ ቻንስ የወሰድነው ሳምፕል አብዛኛው ኤክስ ፖፑሌሽን ኤክስ ላይ የወሰድነው ሳምፕል ኦልድ ኤጅ ነበር ማለት ነው ስለዚህ የኤጅን ኢፌክት ስናጠፋ ምን አገኘ ማለት ነው የኤጅ ስትራክቸር ኢፌክት ሲጠፋ ምን ሆነ ማለት ነው ዴዝ ሬቱ አጀስትድ የሆነው ቀነሰ ማለት ነው the same will apply if the crude rate increases ለምሳሌ instead of 25.6 የነበረው ወደ 12.5 ከመውረድ ይልቅ 25.6 የነበረው ቢጨምር ለምሳሌ 32 ቢመጣ ዴዝ ሬቱ 32 ቢመጣ በኤጅ አጀስት ስናደርገው የምናገኘው አጀስትድ የሆነው የኤጅ ኢፌክት ሳይኖርበት የኤጅን ኢፌክት አጥፍተን ያገኘነው ሬት አጀስትድ የሆነው ሬት 32 ከሆነ ምንድነው ማለት ነው መጀመሪያ ኢኒሻሊ የወሰነው ኮሚኒቲ የመሞት እድሉ ለስ የሆነ ዴዝ ሬቱ የቀነሰበት ኮሚኒቲ ነው ዴዝ ሬቱ ደግሞ የሚቀንሰው ምን አይነት ፖፑሌሽን ሲኖረው ነው ብለናል አብዛኛው ያንግ ሲሆን ነው ማለት ነው አብዛኛው ያንግ ሲሆን ነው ስለዚህ ባይ ቻንስ ከቶታል ፖፑሌሽኑ ከሶርስ ከስታንዳርድ ፖፑሌሽኑ የወሰነው ሳምፕል which is population x የወሰነው population x ሳምፕል በአጋጣሚ አብዛኛው ወጣቶች ስለነበሩ ምን ይሆናል ማለት ነው ዴዙ ይቀንሳል ይሄንን የኤጅ ኢፌክት አጥፍተን actually የኤጅ ኢፌክት ባይኖርበት ልናገኝ የምንችለው ዴዝ ሬት እንዲሰጠን አጀስት እናደርገው ግን የሚሰጠን ምን ይሆናል ማለት ነው ይጨምራል ስለዚህ ምን ጊዜም በኤጅ ሲጨምር ዴዝ ሪስኩ የሚጨምር ኮሚኒቲ ኖሮን የወሰነው ሳምፕል በኋላ ላይ የኤጅን ኢፌክት ስናጠፋለት የወሰነው ሳምፕል ዴዝ ሬቱ ከቀነሰ ሳምፕላችን ኮምፔር ቱ the standard population አብዛኛው የመሞት እድሉ ከፍ ያለ ሰው ነበረበት ያ ማለት ኦልድ ኤጅ ነበረበት ማለት ነው አብዛኛው ኦልድ ነው the opposite ምን ይሆናል ሳምፕላችን የኤጅን ኢፌክት ስናጠፋ ወደ ስታንዳርድ ፖፑሌሽኑ ኤጅ ስትራክቸር ስንወስደው ዴዝ ሬቱ ከጨመረ ኦሪጂናሊ ወስደነው የነበረው የኤጅ ስትራክቸር የመሞት እድሉ ኮምፔር ቱ the standard population ትንሽ ነው ማለት ነው የመሞት እድላቸው ደግሞ ለስ የሆኑት ምን አይነት ኤጅ ግሩፕ ነው ብለናል ይሄ ካንሰር ብዙ የሚገለው ኦልዶችን ነው ስለዚህ የኛ ሳምፕል ደግሞ ኮምፔር ቱ the standard population
ትንሽ ዴዝ ነው ያለው። ትንሽ ዴዝ አለው ማለት አብዛኛው ፖፑሌሽን ወስደነው የነበረው ያንግ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ኢፌክት ያጠፋልናል ማለት ነው ኤጅ አጀስትድ ሬት። ስለዚህ ኢምፕሊኬሽኑ ምንድን ነው? ሲንስ the cancer days risk increases as age increases የኛ ክሩድ ሬታችን ደግሞ ለኤክስም ለዋይም ካልኩሌት ያደረግነው ለኤክስ 25.6 ነበር ክሩዱ፣ አጀስትዱ 12.7 ሆነ። ለዋይ ደግሞ ክሩዱ ዘ ሴም ቲንግ 25.6 ነበር። አጀስት ስናደርገው ደግሞ 17.7 ነው ያገኘነው። ያ ማለት ምንድን ነው? በሁለቱም ኬስ ክሩድ ሬቱ አጀስት ሲደረግ ቀንሷል ማለት ነው። ያ ማለት ኢኒሻሊ ወስደነው የነበረው ሳምፕል ኮምፔር ቱ ዘ ሶርስ ፖፑሌሽን አብዛኛው ኦልድ ነው፣ የመሞት እድሉ ሰፊ የሆነ ነበር። ያንን የኤጅ ኢፌክት ስናጠፋው ወደ ስታንዳርድ ወደ ሶርስ ፖፑሌሽኑ አጀስት ስናደርገው ፋይናሊ የምናገኘው ሬት ከኦሪጂናል ሬቱ ቀንሷል ማለት ነው። ስለዚህ the implication is the study population is older. the same thing opposite finding ቢኖረን ቢጨምሩ ምን ማለት ነው? ኢኒሻሊ ወስደን የነበረው ስተዲ ፖፑሌሽን ያንግ ነው ማለት ነው። the same actually works። ለምሳሌ ካንሰር ዴዝ ሬቱ የሚጨምረው እድሜ ሲቀንስ ቢሆን ወጣቶችን፣ ይሄ ካንሰር ወጣቶች የሚገል ለምሳሌ አኪት ሊምፎሲቲክ ሊኬሚያ አብዛኛውን ጊዜ አፌክትድ የሚሆኑት ያንግ ኤጅ ናቸው። ስለዚህ ዴዙ በዛ ኤጅ ኤክስፔክት የምናደርገው ዶሚናንት ካንሰር ኢን ደ ያንግ ኤጅ። ስለዚህ ያ ካንሰር ቢሆን ለምሳሌ እዚህ ጋር ያወራነው ሴናሪዮ በሙሉ ይቀየራል ማለት ነው፣ ኦፖዚት ይሆናል። ያንግ ኤጅ ሲኖር ካንሰር ዴዝ ሪስኩ የሚጨምር ቢሆን ምን ማለት ነው? ለምሳሌ የመጀመሪያውን ኬዝ ብናገኝ ኢፍ the crude rate decreases after adjustment ምን ማለት ነው? አጀስት ስናደርገው ቢቀንስ እና ቀነሰ ማለት አብዛኛው የመሞት እድል የነበረው ሰው ነው በእኛ ፖፑሌሽን ሳምፕል ያደረግነው ማለት ነው። አብዛኛው የመሞት እድል የነበረው ደግሞ ማን ነው? ያንግ ኤጅ ላይ ስለሆነ ዴይዙ ምን እንላለን ማለት ነው? የዚህን ኦፖዚት ይሆናል። the study population was younger than the compared to the source population እንላለን ማለት ነው። ስለዚህ መጀመሪያ በእጃችን ያለው ኬዝ ምንድን ነው? ዲስትሪቢዩሽኑ ከዚህ በፊት የምናውቀው ሳይንቲፊክ ኤክስፕላኔሽን ምንድን ነው? ያንን ደግሞ ወደ ስተዲ ፖፑሌሽን እና ወደ ስታንዳርድ ፖፑሌሽናችን አምጥተን ኢንተርፕሬት እናደርገዋለን። ሶ this is the implication ማለት ነው። so can we compare cancer death rate between population X and Y? እስካሁን ድረስ ፖፑሌሽን ኤክስ ኤንድ ዋይን በአንድ ቁጥር ኮምፔር ማድረግ አልቻልንም ነበር። አሁን ግን እንችላለን ወይ? የስ እንችላለን። ለምን? አጀስት አድርገነዋል። እንዴት አድርገን አጀስት ያደረግነው? ፖፑሌሽን ኤክስ አለ፣ ፖፑሌሽን ዋይ አለ። እነዚህ ሁለቱም ፖፑሌሽን ለምሳሌ አርባን ሩላር ብለን ባልነው ኤግዛምፕል ብንወስደው በሙሉ የኢትዮጵያ ፖፑሌሽን ናቸው ብንል ከኢትዮጵያ ፖፑሌሽን ሳምፕል ኤክስን ወይም ፖፑሌሽን ኤክስን ወሰድን። ከኢትዮጵያ ፖፑሌሽን ዋይን ወይም ሳምፕል ዋይን ወሰድን። ስለዚህ ኤክስ እና ዋይ መካከል ማወዳደር ስንፈልግ ክሩድ ሬት ፌር አይሆንም። ምክንያቱም በአንድ ቁጥር ማወዳደር ብንፈልግ በክሩድ ሬት ኤክስ እና ዋይ መካከል ያለው የኤጅ ዲስትሪቢዩሽን ኮምፕሊትሊ ዲፍረንት ስለሆነ አንፌር የሆነ ኮምፓሪዝን ነው የሚሰጠን። አፕሮፕሬት አይሆንም። ኤጅ ዲስትሪቢዩሽናቸው ሌላ፣ በጾታ በሁሉ ነገር ይለያያሉ። ሶ አንድ ኤግዛምፕል ወሰድን እና ኤጅን አየን። ሶ ኤጃቸው ዲስትሪቢዩሽናቸው ኤክስ ላይ ያለው አብዛኛው በሁለቱ ኤክስትሪም ኤጅ ነው። ከ18 ዓመት በታች እና ከ65 ዓመት በላይ ያለ ፖፑሌሽን ነው ያለው። አብዛኛው ፖፑሌሽን እዛ ውስጥ ነው ያለው። ዋይ ጋር ደግሞ ስንሄድ አብዛኛው ኦልሞስት ሃፍ ኦፍ ዘ ፖፑሌሽን ከ18 ዓመት በታች ያለ ነው። ግማሹ ፖፑሌሽን እዚህ ውስጥ ነው ያለው። ስለዚህ የነዚህ የሁለቱ ኤጅ ስትራክቸር ሲሚላር አይደለም። ስለዚህ በክሩድ ሬት በ115 ብለን ሁለቱም ጋር ብናመጣም ይሄ 115 በክሩድ ሬት ያለው 115 ሁለቱም ፖፑሌሽን ለማወዳደር መጠቀም አንችልም። ሲጀመር አንድ አይነት ፖፑሌሽኖች አይደሉም፣ ለመወዳደር ብቁ ፖፑሌሽን አይደሉም። የሚለያይ ኤጅ ስትራክቸር አላቸው። ስለዚህ ሁለቱን በአንድ ቁጥር ማወዳደር ስላልቻለን ስፔሲፊክ ሬትን ተጠቀምን። ስፔሲፊክ ሬት ደግሞ በእያንዳንዱ እድሜ ከፋፍሎን የነገረን ከ18 ዓመት በታች ኮምፔር ያደርግልናል፣ ከ19 እስከ 64 ኮምፔር ያደርግልናል፣ 65 እና ከዛ በላይ ኮምፔር ያደርግልናል። እንዲህ አይነት በትንንሽ ቁጥሮች ማወዳደር somehow tiresome። ስለዚህ አንድ ቁጥር ልክ እንደ ክሩድ ሬት አንድ ቁጥር ሆኖ ግን ደግሞ እነዚህን ዲፈረንሶች አጥፍቶ የሚያወዳድርልን ሬት ነው እየፈለግን ያለ ነው። ስለዚህ ይሄ ሬት አጀስትድ ሬት በኤጅ አጀስት ስናደርገው ምንድነው እየሰራን ያለ ነው ማለት ነው። ኤክስ እና ዋይ መካከል የኤጅ ዲስትሪቢዩሽናቸው ይሄ ዲፈረንስ ቢጠፋ ወደ ዜሮ ቤድ ወደ ተመሳሳይ ኤጅ ስትራክቸር ብንቀይረው በሁለቱ መካከል የምናገኘው ቁጥር ምን ይመስላል? ያንን ቁጥር ማወዳደር እንችላለን ነው the point።
ስለዚህ ወደ ምን አይነት ስትራክቸር እንቀይራቸው? ተመሳሳይ። ስለዚህ ወደ የትኛው ኤጅ ስትራክቸር ቀየርናቸው? ወደ መጡበት ኤጅ ስትራክቸር ቀየርናቸው። የኤክስን ኤጅ ስትራክቸር አሁን እዚህ ጋር አለን አለ። ከዛ ደግሞ የኢትዮጵያ ፖፑሌሽን ኤጅ ስትራክቸር አለ። ስለዚህ ወደዛ ቀየር ነው። ዋይንም የራሱ የኤጅ ስትራክቸር አለው። ከዛ ደግሞ ኢትዮጵያ ፖፑሌሽን አለ። ስለዚህ የዋይንም ኤጅ ስትራክቸር ወደ ኢትዮጵያ ቀየር ነው። ስለዚህ የኤክስንም ወደ ኢትዮጵያ ኤጅ ስትራክቸር ከቀየር ነው፣ የዋይንም ፖፑሌሽን ወደ ኢትዮጵያ ኤጅ ስትራክቸር ከቀየር ነው፣ ምን ሆነ ማለት ነው? ሁለቱ ኤክስ እና ዋይ ተመሳሳይ ኤጅ ስትራክቸር ያላቸው ኮሚኒቲዎች ሆኑ ማለት ነው። ናው ተመሳሳይ ኤጅ ስትራክቸር ያላቸው ኮሚኒቲዎች ላይ አጀስት አድርገን ያመጣ ነው ኤጅ አጀስትድ ዴዝ ሬት ምንድን ነው ማለት ነው? ኮምፔር መደረግ ይችላል። በሁለቱ ፖፑሌሽኖች መካከል ያለው በክሩድ ለማወዳደር ፌር አይሆንም ብለን ያሰብነው የኤጅ ስትራክቸር ዲፍረንስ አጥፍተነዋል። ሁለቱንም ወደ ኢትዮጵያ ኤጅ ስትራክቸር ቀይረናቸዋል፣ ተመሳሳይ አድርገናቸዋል። ስለዚህ በዚህ የሚመጣው ቁጥር ዳይሬክትሊ ሲንግል ነምበር ነው ያገኘነው። ያ ሲንግል ነምበር ሁለቱን ኮሚኒቲዎች አወዳደር ይበልጣል ያንሳል እንድንል ይረዳናል ማለት ነው። ስለዚህ አጀስት ስናደርገው 12.7 ያገኘነው ለኤክስ ኮሚኒቲ፣ ለዋይ ኮሚኒቲ ደግሞ 17.7 ያገኘነው። ስለዚህ 12.7 እና 17.7 13,000 population comparable ነው። ስለዚህ we can comfortably say that the cancer death rate is higher in population Y compared to population X ብለን መናገር እንችላለን ማለት ነው። ሶ አጀስትድ ሬት ቤኔፊቱ ይሄ ነው ማለት ነው። ሶ ስታንዳርድ ፖፑሌሽን ከየት እናገኛለን? አሁን ለምሳሌ የኢትዮጵያ ፖፑሌሽን እንዳለ ላይ ሰጠን ይችላል። ወይም ለምሳሌ ኤክሰርሳይሶች እየሰራን ቢሆን ኢፒዲሞሎጂክ ኤክሰርሳይሶች እየሰራን ቢሆን ጄኔራል ፖፑሌሽናችን ወይም ስታንዳርድ ፖፑሌሽን ላይሰጠን ይችላል። ሶ ሳይሰጠን ሲቀር ካለን ጊቭኖች ድራይቭ ማድረግ እንችላለን። ለምሳሌ አንድ ኤክሰርሳይዝ እየሰራችሁ አንደር 5 ፖፑሌሽን የሆነ ቦታ ላይ ተሰጥቶን ቢሆን ኤንድ አባቭ 5 የሆኑ ፖፑሌሽን ተሰጥቶን ቢሆን ሁለቱም መደመር ነው ሲምፕሊ ቶታል ፖፑሌሽኑን ለማግኘት አይደል? አንድ ፖፑሌሽን ከ5 ዓመት በታች ያሉና ከ5 ዓመት በላይ ያሉ ከተሰጡን ከዛ ውጪ ኤጅ ሊኖር አይችልም ማለት። ስለዚህ ሁለቱም መደመር ነው። ሌላው ደግሞ ኢሚዩናይዝድ የሆነ ፖፑሌሽን ግሩፕ ቢሰጠንና ነን ኢሚዩናይዝድ ቢሰጠን ኢሚዩናይዝድ የሆኑና ያልሆኑትን ደምሮ የሁለቱን ድምር ቶታል ፖፑሌሽናችን ይሆናል። ስለዚህ ለሴም ኤግዛምፕል አሁን ለኛ ኤክስ ፖፑሌሽን እና ዋይ ፖፑሌሽን ብለን እያጠናን ነበር። ስታንዳርድ ፖፑሌሽናችን ባይሰጠን ሲምፕሊ መደመር እንችላለን። ያገቡና ያላገቡ ቢሆን ለምሳሌ ያገቡና ያላገቡ ቢሰጠን ሜሪድ እና ነን ሜሪድ ቢሆን ስለዚህ ሁለቱን ደምረን እንደ ማን እንጠቀመዋለን ማለት ነው? ሜሪድ እና ነን ሜሪዱን ደምረን እንደ ቶታል ሶርስ ወይም ስታንዳርድ ፖፑሌሽናችን የእነዚህን ድምር ተጠቅመን አጀስትድ ሬታችንን መስራት እንችላለን ማለት ነው። ይሄ አጀስትመንት ፎር ዛት ማተር ለምሳሌ በማሪታል ስታተስ እየሰራን ቢሆን በሜሪድ እና ነን ሜሪድ የሆኑት እያለን በኤጅ አጀስት እንዳደረግነው በማሪታል ስታተስ አጀስት እናደርጋለን፣ በጾታ አጀስት እናደርጋለን። በሁሉም አይነት ሌሎች ፋክተሮች አጀስት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ሶ አጀስትድ ሬት አድቫንቴጁ ምንድን ነው? ሰመራይዝድ የሆነ ሬት ይሰጠናል። ልክ እንደ ክሩድ ሬት ሰመራይዝድ የሆነ አንድ ሬት ይሰጠናል። ኤንድ ኖት ኦንሊ ዛት አንባያዝድ የሆነ ኮምፓሪዝን ቢትዊን ፖፑሌሽን ግሩፖች እንድናደርግ ይረዳናል። ቢትዊን ፖፑሌሽን ኤክስ እና ዊዝ ፖፑሌሽን ዋይ ሰመራይዝድ የሆነ አንድ ነምበር ተጠቅመን ትክክለኛ ፌር የሆነ ኮምፓሪዝን እንድንሰራ ይጠቅመናል ማለት ነው። ለምንድነው ፌር ኮምፓሪዝን እንድንሰራ የሚጠቅመን? ኮንፋውንደሮችን አጀስት ያደርጋል። እድሜ ከሆነ ዲፍረንስ የፈጠረብን በእድሜ አጀስት አድርገን እንድንሰራ ይፈቅድልናል። ጾታ ከሆነ በጾታ ያንን አጀስት አድርገን ሰመራይዝድ የሆነ አንድ ቁጥር እንድናገኝ ይጠቅመናል። ስለዚህ ኢትስ ኢዚ ቱ ኢንተርፕሬት፣ በቃ በቀላሉ ምን ማለት እንችላለን? ዴዝ ሬት ኮሚኒቲ ዋይ እና ኤክስ ጋር ኮምፔር ስናደርግ ዋይ ላይ ብዙ ነው፣ ኤክስ ላይ ትንሽ ነው ብለን ማውራት እንድንችል ይጠቅመናል። ዲስአድቫንቴጅ ምንድነው? the absolute magnitude depends on the standard population። ስለዚህ ስታንዳርድ ፖፑሌሽን ይፈልጋል። ከስታንዳርድ ፖፑሌሽኑ ዲቴል ስትራክቸር ይፈልጋል። ከዛ ተነስተን ነው ካልኩሌሽናችን መስራት የምንችለው። ሌላው ደግሞ unlike the specific rate ይሄኛው ኮሚኒቲ ኤክስ እና ዋይን ያወዳድራል። ግን ኮሚኒቲ ኤክስ ውስጥ በታትኖ እንዲነግረን ብንፈልግ ማወዳደር አይችልም። ኮሚኒቲ ዋይ ውስጥ በሰብ ግሩፕ በታትኖ ሊነግረን ብንፈልግ አወዳድሮ ሊነግረን አይችልም ማለት ነው። ስለዚህ የስፔሲፊክ ሬት ቤኔፊት እዚህ ጋር ቅድም ያለው ስቲል the best thing አንድ ኮሚኒቲ እርስ በርሱ በግሩፕ ለማወዳደር ብንፈልግ the best thing is specific rate። አጀስትድ ሬት ያን መስራት አይችልም። አጀስትድ ሬት አንድ ኮሚኒቲ ከአንድ ኮሚኒቲ የተለያዩትን ነው ማወዳደር የሚችለው ማለት ነው።
So just to summarize, accrued rate actually የሆነ summary rate ነው የሚሰጠን. It can be calculated from minimum information. ቅድም እንዳልነው like total number of days, total number of population ሁለት ቁጥሮች ይዘን we can calculate some accrued rate ማለት ነው. The disadvantage, even though ያንን አይነት calculation መስራት ብንችልም አንድን ኮሚቴ ከአንድ ኮሚቴ ጋር እያወዳደርን ይሄ ይበልጣል ይሄ ያንሳል እያለን ኢንተርፕሬት ማድረግ አንችልም። ቢኮዝ ክሩድ ሬት ኮምፓራብል ኮምፔር ለማድረግ እንድንችል የሚያደርገን ሬት አይደለም፣ ኮንትሮልድ አይደለም። ብዙ ኮንፋውንዲንግ ኢፌክቶች አሉት። ብዙ አንደርላይንግ ዲፍረንስ ቢትዊን ፖፑሌሽኖች አሉ። ያንን ኮንትሮል ያደረገ ሬት አይደለም። ሌላው ደግሞ ዊዝን ፖፑሌሽን ግሩፕስ በራሱ በፖፑሌሽን ሰብ ግሩፕ መሀል ማወዳደር አንችልም። ስለዚህ የዚህን ኢፌክቶች በማን ኮምፐንሴት እናደርጋለን? በስፔሲፊክ ሬት። ስፔሲፊክ ሬት ዊዝን ሆሞጂኒየስ የሆኑ ሰብ ግሩፖች ይከፋፍልና ሪፖርቶች ይሰጠናል። ስለዚህ ዲቴይል የሆነ ነገር ነው የሚሰጠን፣ አንድ ቁጥር ሳይሆን በጾታ፣ በእድሜ፣ በኦኩፔሽን፣ በሬስ የተከፋፈሉ ዲቴይል የሆኑ ሪፖርቶች ይሰጠናል። ስለዚህ በእነዚህ ግሩፖች ኮሚኒቲ ኤክስ እና ዋይን ስናወዳድር ምን እናደርጋለን ማለት ነው? በወንዶች መሀል እንደዚህ ነው፣ በሴቶች መሀል እንደዚህ ነው ዲፈረንሱ፣ እድሜ ደግሞ በኤጅ ካታጎሪ ዋን ኤክስ እና ዋይ መሀል ያለው ዲፈረንስ እያለን እናወዳድራለን ማለት ነው። እነዚህ ማወዳደሪያዎች ግን በአንድ ቁጥር አይደለም ሁለት ኮሚኒቲዎች የሚያወዳድራለን፣ በብዙ ግሩፕ ከፋፍሎ ነው እና ያ ደግሞ አድካሚና በቀላሉ ለኢንተርቬንሽን የሚበቃ አይደለም። ቀጥታ የትኛው ጋር ሄጄ ልስራ ካለኝ ሪሶርስ አንጻር ኮሚኒቲ ኤክስ ላይ ሄጄ ልስራ ወይስ ኮሚኒቲ ዋይ ላይ ቢል አንድ ፖሊሲ ሜከር ሬድሊ የሆነ ራይት አዌይ ልንሰራበት የምንችለው ሲንግል ነምበር አይሰጠንም። በጣም ብዙ ጥቃቅን ነምበሮች በግሩፕ የተከፋፈለ ነበር ነው። ስለዚህ ቢኮዝ ኦፍ ዲስ ሰመራይዝድ የሆነ ፊገር ስለማይሰጠን ዲስአድቫንቴጁ ይሄ ነው። ሶ ቱ ኦቨርካም ዲስ አድቫንቴጅ ዊ ሃቭ አጀስትድ ወይም ስታንዳርዳይዝድ ሬት። ይሄ ሰመራይዝድ የሆነ ሬት ይሰጠናል ጀስት ላይክ ዘ ክሩድ ሬት። ግን ይሄ ሰምራይዝድ ሬት ቤኔፊቱ ምንድን ነው? እነዚህ ኮንፋውንደሮችን በግሩፖች መካከል ያሉ ዲፈረንሶችን በሙሉ ኢንቱ ኮንሲደሬሽን የወሰደና ኮንትሮል ያደረገ ሬት ነው። ስለዚህ ፎር ዛት ሪዝን አንድን ግሩፕ ከአንድ ግሩፕ በሲንግል ነምበር ኤክስ እና ዋይ ኮሚኒቲን አወዳድረን ኤክስ ኮሚኒቲ ከዋይ ኮሚኒቲ ዴዝ ሬቱ ይሄን ይመስላል፣ ይበልጣል፣ ያንሳል ብለን የትኛው ኮሚኒቲ ላይ ፎከስ አድርገን እንስራ እንድንል እንድንወስን አሲስት ያደርገናል ማለት ነው። ስለዚህ ኢትስ ኢዚ ቱ ኢንተርፕሬት። ምንም ኮንፋውንዲንግ ኢፌክቶችን አጥፍቶ ስለሆነ የሚጀምረው አንድ ቁጥር ይዘን በአንድ ቁጥር ይበልጣል ያንሳል ብለን ኢንተርፕሬት ማድረግ እንችል ያደርገናል። ሌላው ዲስአድቫንቴጅ ኢዝ ፊክሽየስ ሬት፣ አክቹዋል ሬት አይደለም። ትሩ ፕሮሰስ ትሩ ሞዲፊኬሽን የመጣ ነው። ሰምሃው ኢማጂነሪ ነምበር ነው። ጀስት አክቹዋል ነምበሮችን ወስደን የምናካፍለው ሳይሆን ስሩ ትራንስፎርሜሽን ስሩ ፕሮሰስ የሚመጣ ነገር ነው እና ሰምሃው ትራንስፎርምድ የሆነ ነው። አክቹዋል ነምበር አይደለም። ትንሽ ከምበርሰም ነው። አብሶሉት ማግኒቱዶቹን ኦፍ the magnitude that we get, this fictitious rate that we get, depends on the standard population knowledge. Standard population ውስጥ ስትራክቸሩን ማወቅ እንፈልጋለን፣ ቶታል ፖፑሌሽን ማወቅ እንፈልጋለን። እነዚህ ሁሉ መረጃዎች ይፈልጋል ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ከስፔሲፊክ ሬት የምናገኘው አንድን ግሩፕ ከአንድ ግሩፕ የማወዳደር በአንድ ፖፑሌሽን ውስጥ ግሩፖችን የማወዳደር ቤኔፊት እዚህ ጋር የለም። ስለዚህ አጀስትድ ሬት ሜንሊ ኮሚኒቲ ኤክስ ከኮሚኒቲ ዋይ ብለን ሁለት ግሩፖችን እንድናወዳደር የሚጠቅመን ሬት ነው ማለት ነው። ሶ እስካሁን ባየነው ጀስት ቱ ሰምራይዝ one type of rate is not necessarily more important than the other. What you choose depends on the information that you're looking for. For example, crude rates in general burden of disease ለማየት ኤስቲሜት ለማድረግ እና ሄልት ሰርቪሳችን ላይ ፕላን ለማድረግ ይጠቅመናል። ዲቴል የሆነ ሪፖርት ላይ ሰጠን ይችላል። ግን በአንድ ኮሚኒቲ ውስጥ 115 ዴይዝ አለ ካለን ለ115 ወይም ደግሞ 115 በዚህ ህመም የተያዙ ሰዎች አሉ ካለን ለ115ቱ የሚሆን በጀት ፕላን እንድናደርግ ይጠቅመናል። ስለዚህ the disease burden in the community ምን ይመስላል፣ ሄልት ኬር ሲስተሙ ላይ ምን አይነት ኢፌክት አለው የሚለውን ሰመራይዝድ በሆነ ወይ እንድንወስንበትና ፕላን እንድናደርግ ይረዳናል። ስፔሲፊክ ሬት ደግሞ አንድ ኮሚኒቲ ውስጥ አንድ ጊቨን ኮሚኒቲ ውስጥ በግሩፕ ከፋፍለን የትኛው ግሩፕ ላይ ልስራ፣ ስለዚህ አንድ ወረዳ ላይ ያለ ጤና ጣቢያ የትኛው እድሜ ክልል ላይ ነው በዚህ ህመም ዙሪያ መስራት ያለብኝ፣ ይሄ በዚህ ካንሰር ዙሪያ የትኛው ግሩፕ ላይ ነው ኮሚቴ ሆኜ መስራት ያለብኝ ብሎ
ቢነሳ የትኛው ግሩፕ ነው ከኤጅ ግሩፕ 1 ነው፣ ኤጅ ግሩፕ 2 ነው፣ ኤጅ ግሩፕ 3 ወይንስ ኤጅ ግሩፕ 4 የሚለውን ስፔሲፊክ ግሩፕ ከፋፍሎ ይሰጠዋል ማለት ነው። ስለዚህ ስፔሲፊክ ግሩፕ መቼ እንጠቀማለን ማለት ነው? አንድ ኮሚኒቲ ውስጥ የትኛው ግሩፕ ላይ ሞር ፎከስ አድርጌ ልስራ ሲል ይሄኛው ግሩፕ ብለን ለማለት እርስ በርሱ ለማወዳደር ይጠቅመናል ማለት ነው። አጀስትድ ሬት ደግሞ መቼ ይጠቅመናል ማለት ነው? ሁለት ኮሚኒቲዎችን ይዘን ኮሚኒቲ ኤክስ እና ኮሚኒቲ ዋይ አሉ። ከሁለቱ ኮሚኒቲዎች ውስጥ የዚህ ዲዚዝ በርደን የዚህ ዲዚዝ ኢፌክት የትኛው ላይ ነው ሞር ወይንስ የትኛው ላይ ለስ የሚለውን አይተን በሁለት ኮሚኒቲዎች መካከል አወዳድረን የትኛው ላይ ኢንተርቪን እናድርግ የሚለውን ይነግረናል። ስለዚህ ቢካዝ ኦፍ ዲስ ሪዝንስ ሁሉም የየራሱ ቤኔፊት አለው ኢን ተርምስ ኦፍ ዋት ኢንፎርሜሽን ዳት ዊ አር ሉኪንግ ፎር። ስለዚህ ጀስት በርደን እና ጀነራል ሄልት ሰርቪስ ፕላኒንግ ከሆነ ክሩድ ሬት ኢዝ ፕሪፈራብል። ዊዝን አ ኮሚኒቲ አንዱን ግሩፕ ከሌላው ግሩፕ አወዳድሮ በጀት ሪሶርስ አሎኬት ለማድረግ ከሆነ ስፔሲፊክ ሬት ኢዝ ፕሪፈራብል። አንድን ኮሚኒቲ ከአንድ ኮሚኒቲ ለማወዳደር ከሆነ አጀስትድ ሬት ኢዝ ፕሪፈራብል። So this is the end of lecture 2. We will meet on lecture 3. Thank you.